to enterprise. That government should be laws of rather than of men. The earth great treasures lies in human personality, and that the surface of humanity is best work of life. Thank you. Sorry. Hi, everybody. Narendra Garu. Yeah, ma'am. Amita ma'am. Good evening. Good evening. Narendra Garu, you have started the meeting a little later. ఆపండి మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేయండి అప్పుడు మీటింగ్ కాల్ టు ఆర్డర్ అని చెప్పండి బికాజ్ హిస్ రికార్డింగ్ షుడ్ హ్యావ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఒకసారి రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసేసేయండి ఓకే ఓకే స్టాప్ సార్ దగ్గర ఉంది రికార్డింగ్ పర్వాలేదు మేడం రికార్డు ఉంది మేడం అవుతుంది నిరంజన్ గారు ఒకసారి ఆపుకోండి ఒక్క నిమిషం ఒక్క సెకండ్ కోసం ఆపు బిగినింగ్ నుంచి అయింది మేడం ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఓకే దెన్ ఓకే యా ఓకే మ్యామ్ లెట్స్ కంటిన్యూ మ్యామ్ yes yeah ma'am so Anusha please introduce our JVP sir Yes, sir. Good evening, sir. good evening continue Yeah, sir. He is a humble person who was born on 11th October at Raichur to a reputed and Guru devotional family to Srimad Sampath Bai and Sri Kishore Kumar Appad. As he sunshine represents Libara, he is also fair-minded and peaceful person. Graduated as Bachelor in Architecture from Gulbarga and stood second top in the college. He has been associated in JCI Raichur since 2017 and was involved with various responsibilities like coordinator, director, vice president to groom himself and keep on learning to make a space to the organization's highest ladder to achieve. In 2023, he was LVO president of most prestigious LVO, that is JCI Raichur, and won outstanding LVO president in Midcon. And during his tenure, JP recognized by giving outstanding distant LVO award in JoneCon. He also attended Nalanda in 2023. He is also associated in socially active in various organizations like and as vice president at Jain Social Organization, director in BJS, member at Sri Gajanana Seva, member at Jain Yuva Mandal, unit secretary in PDA College, and won third award in zonal level. He is associated with his family business as cotton merchant and also as freelancer in architecture. He is married to Manisha Appad and blessed with his son Utkarsh and daughter Jeevika. Let me take a privilege to introduce the star personality, the man with center of attraction, Zone Vice President of Zone 12, JFP Gautam Kumar Jain, sir. Good evening, students. It is glad we are meeting thrice today again. This is the third time I'm addressing you, and you guys are very lucky enough that you are getting the guidance of the zone trainers and very well-known zone trainers who have much of the knowledge and they are sharing with you. And today's topic, and even appreciation to Narendra ji for taking all the opportunities and giving to you all, becoming a bridge between you and the trainer, because everybody has knowledge, but someone has to come forward and share it. So these are the trainers who will be sharing the knowledge. Since from past 2 days you are getting related with your academics and everything, this today's topic is very important, again very important to you all, because it is about memory and it is about the techniques. So when it comes to the exams, or when it comes to the viva, when it comes to your thesis, anything when it comes, everything should be in your mind, because nowadays everyone is depending on more on the technologies, and you just become, the things are getting a bit lazy, wherein if there is no mobile or no laptop, you feel like there's nothing. But have you ever thought
in older days, there was no mobile or technology, but things were very well executed and very sharply done. But yes, we are just I request everyone to mute yourself because it would be again difficult for the trainer to connect, because he might not understand whether you. Yeah. So yes, the trainer has very well versed with this topic. All the best. Listen it carefully and do apply all the techniques what you are hearing from past 3 days, because listening and sitting and the trainer is putting all of his efforts, and Narendra ji is also putting all of his efforts to guide you in every terms whatever you need. But just listening and for going through would not really work out. You need to imply all these things. So listen, imply, and be successful. That is all what I want to communicate. And yes, over to the chairman. Narendra ji, I think you are mute. Thank you so much, Gautam bhai. Thank you so much for your valuable words. And the chair recognizes the presence of JFM Amita Sharma ji. Amita ma'am, do you want to tell anything to the students? Amita ma'am is not there, I think. So Everything, grasp everything, whatever is being told, listen properly, understand everything. So glad to see you all. But before that, please mute yourself. లేకపోతే మీరు వినలేరు. అందరు మ్యూట్ చేసుకుంటేనే వినగలుగుతారు. సూపర్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నారు పిల్లలు. వెరీ ఎక్సైటెడ్ పీపుల్ ఆర్. సో yes, go ahead and make notes of everything is being what is being told. All the best, Sai sir. thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. So Vaishnavi, are you ready? Please Yes, introduce sir. our trainer, sir, to the audience. Okay, sir. Hi, sir. Good evening. Evening, go on. Today's speaker, Dynamic P. Saniranjan Kumar, sir. He is Assistant Professor in EEE Department and postgraduate MTech in Power Electronics, and Assistant Professor in EEE Department, G. Narayanamma Women Engineering College, Hyderabad, certified as memory trainer, and pursuing PhD in Electrical Vehicles area, having 5 certifications from NPTEL in the area of power electronics, machines, control systems, etc. And his passion towards empowering students of current generation, especially rural students who are feeling low. He is none other than P. Saniranjan Kumar, sir. Thank you. Thank you, Vaishnavi. So, sir is from Narayanamma Engineering College. So, many of the students are from Sana College. So, the students, our chairman's daughter, Sana, is also studied in the same college from where the sir has come now, the Narayanamma Girls Engineering College. So, sir wanted to share the memory techniques with you. The memory techniques are very, very, very important. You all know, you all will be telling that, sir, I am not remembering something. Sir, I can't remember this answer. I am not remembering properly, sir. I can't deliver it, sir. Like that, everyone will be saying this type of answers whenever we ask some questions. So today is a session where you can fulfill your knowledge, where you can improve your memory techniques. So utilize the session properly, write it in the notes so that you can remember it. So utilize the session. Thank you. And the stage is yours, sir. Online class is yours, sir. Niranjan sir, please go ahead, sir. Thank you, Narendra sir. Thank you. Before, sir, Gautam. I would, with your permission, I would take a leave. Thank you, sir. Thank you, Gautam bhai. Thank you so much. Thank you. Thank you. Really, you are Thank you, coming Gautam. for 3 days. 3 days you are giving your time. Thank you, bhai. Thank you so much. Hi, my dear students. How are you? So
can you please turn on your video if you don't mind? So it is like an activity based session. I will give you guarantee that you are going to get most benefit out of the session. So if you participate actively, at least 10 active participants from Sana, Godad Sana chapter. So please actively engage in my session. I'm trying to share the screen. Tell me whether it is visible or not. Sir, sorry to interrupt you, sir. 1 minute, sir. Yeah. So that we can take a group photograph. Yeah. Photograph. So Bhagyalakshmi and other students take a group photograph. Please on your videos. Everyone on your videos once for a photograph. So don't worry, it will be like a Aadhaar photograph. Don't worry regarding that. So we have to take it once you on your videos. Vamshi, very good. Vaishnavi, Anusha, Pujita, Rishit, Pallavi, Akila, very good. Haritha Reddy. So And Inka, also take pen and paper, pen and notebook. So you can make down, note down the important points and some activities you need to write the things. That is to check your memory. What is your current status of the memory? So at least you need. One of you also take the photograph. So okay, sir. You can continue, sir. Yeah. Thank you. Is the screen visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. So I have given the title of my topic is how to remember a speech. So it will come at the end. Okay. Why means the climax will come at the end. So the different memory techniques first I will discuss with you. Then after that we will go for that how to remember a speech. Okay. So we are talking about memory. Why it is important in our life. So for students, so the people think that అందరూ ఏమనుకుంటారంటే memory it is only for students. So but it is not correct. So it is helpful for students. It is important. Memory is important for students. Why means the studies. Exams లో వాళ్ళు మెమరైజ్ చేసి అది మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రాయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ప్రొఫెషనల్స్ సమ్ అపాయింట్మెంట్స్ ఎక్కడైనా వేరే క్యాంప్కి వెళ్ళాల్సిన డేట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. హోమ్ మేకర్స్, సో ఇంట్లో ఏమేం కావాలి, వస్తువులు ఏమేం కావాలి అవన్నీ ఆమె లిస్ట్ అవుట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ హస్బెండ్కి ఇస్తే సో ఆయన మర్చిపోకుండా మళ్ళీ తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. అలాగే బిజినెస్ పీపుల్ క్లయింట్స్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది, సో స్టాక్ ఏముంది, స్టాక్ ఏమైపోయింది, ఏమి తీసుకురావాలి స్టాక్. సో ఇవన్నీ కూడా అంటే మెమరీ మంచిగా ఉంటేనే అది పాసిబుల్ అవుతుంది. డాక్టర్స్ కూడా మెమరీ అవసరమే. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా వై డాక్టర్స్ మెమరీ పవర్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్? కెన్ ఎనీవన్ గెస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద డాక్టర్ ఫర్గెట్స్ ద మెడిసిన్ నేమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ వన్ మెడిసిన్? హెడేక్ అని చెప్తే వేరే మెడిసిన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, మనకు కొంచెం డ్యామేజెస్ జరుగుతాయి. సో మెమరీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ every profession, not only for students. It is not correct. Okay. So memory అవసరమా కాదా మనకు? Can you type in the chat box? So is it required for us in our day-to-day life or not? Can anyone interact with me or chat at least? Hello, dear students, please interact with me in the chat box. Yes, sir. Yeah, very good. Thank you. Yes, sir. Okay, sir. Yeah. So you may be thinking that majority of the people, we may think that what is good memory, what is bad memory. Generally what we think, మనం ఏమనుకుంటే నా మెమరీ పవర్ తక్కువ. ఫస్ట్ మనం అనుకుంటేది అంటే నాకు తక్కువ, వేరే వాళ్ళకి మంచిగా చాలా బాగుంది, వాళ్ళకి ఒకసారి చదివితే వచ్చేస్తుంది, నాకు సరిగ్గా రాదు. జనరల్ కామన్ నోటేషన్ 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ దే థింక్ దట్ బ్యాడ్ మెమరీ, నాకు ఐ హ్యావ్ బ్యాడ్ మెమరీ, నాకు మంచిగా గుర్తు ఉండదు. సో వెన్ కంపేర్ టు మై ఫ్రెండ్స్, సో ఎప్పుడు ఏంటంటే సో ఆ ఫ్రెండ్ కూడా ఇలాగనే అనుకుంటుంది. సో general notation is I have a bad memory. Good memory, I'm a good memory, and not bad memory. So what is good memory, what is bad memory? So there is no good memory. For your kind information, there is no good memory, there is no bad memory. So there is only untrained memory and trained memory. So driving, before you learn to driving, so you don't know how to drive the vehicle properly in the smoother way. You can drive after learning the driving నేర్చుకున్న తర్వాత చాలా స్మూత్ గా మనము
ఆ వెహికల్ ని డ్రైవ్ చేయగలుగుతాం. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, once you learn and implement, first you will start the beginning days, you will struggle something and some days, and again so smoothly you can run the vehicle. So in the same way the training is required. So here also for the memory, so if you train your brain in a sequential manner, in a particular methodology, if you apply particular methodology, so you also can have a good memory. There is no bad memory, there is no good memory, only we can say trained untrained memory. Okay, so can anyone type in the chat box trained memory? Can anyone type in the chat box? Chat box lo pettagalutara? Trained memory and trained memory. I will feel happy. So please interact with me and make a note of all the points. Hello, dear students, am I audible to you? Please interact with me. Yes, sir, you're audible, sir. Please chat. At least please chat. Please talk to me in the chat box. If you respond, that would be better. And you also can learn the things. Okay, now I have changed the slide. Is it visible to you all? So why we need memory? So for students, especially for all the normal examination, like graduation examination, గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదంటే 10th క్లాస్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ, సో మాక్సిమం అందరికీ పాస్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. అందరూ కూడా మాక్సిమం పాస్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు నవడేస్ దీస్ డేస్ 90% అందరూ పాస్ అయిపోతారు మాక్సిమం. సో బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, వెన్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్, ఎస్పెషల్లీ దట్ మెమరీ, అందరూ రీకలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, అందరూ రాస్తున్నారు, అందరూ 40% ఆఫ్ ద మార్క్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అందరికీ కూడా. everyone getting 40% of the marks, correct or not? But 40% of the marks కొట్టడం ఈజీనే. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ competitive, when you are going for a competitive examinations like IAS, IPS or any government job or screening test of private jobs, ఈ ప్రైవేట్ జాబ్స్ కి వీటికి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లకి వాటికి మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఈ నార్మల్ 40% పాస్ అవ్వడం ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. అగ్రీ విత్ మీ? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ టు మీ. ఎస్ ఆర్ నో? కరెక్ట్? Yes, sir. Yeah, if you are going for competitive examination and for a professional's appointment with clients and groceries list, as I said previously, so housewives ఆ లిస్ట్ ఆమె కరెక్ట్ గా ఇస్తేనే ఆ హస్బెండ్ కూడా లిస్ట్ తీసుకెళ్లి కరెక్ట్ గా తీసుకొని వస్తాడు. ఓకే, సో తర్వాత మనం జనరల్ గా ఏమనుకుంటున్నాం, నా స్పెట్స్ మర్చిపోయాను, నా కీస్ మర్చిపోతున్నాను ఇంటి దగ్గర. సో ఈ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయా లేదా మీకు అందరికి లైఫ్ లో? తర్వాత పార్ట్నర్ బర్త్డే, మన వైఫ్ కానీ హస్బెండ్ కానీ పార్ట్నర్ బర్త్డే జనరల్ మర్చిపోతే కొంచెం ఇంట్లో కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటుందా? ఏమన్నా డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి ఏమన్నా? సో మ్యారేజ్ డే కానీ బర్త్డే కానీ, సో నాకెందుకు మీకెందుకు గుర్తుంటుందో లేదు, నాకు బర్త్డే గుర్తుంటుంది అని అట్లా కొంచెం పంచెస్ మనం ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో బెటర్ ఏంటంటే యూ షుడ్ ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ మెమరీ. So can anyone share or type in the chat box what are the major problem you have encountered, so because of your memory or with your memory or because of you are feeling a bad memory? So ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం షేర్ చేయగలుగుతారు ఎవరైనా? ఎనీవన్? You can type in the chat box or you can unmute and speak to me. Any one problem, single problem. Groceries list. Okay, I will discuss that groceries list topic. I will discuss that groceries list topic. Okay, very good. Thank you for sharing. Now is this slide visible to you all? I have changed the slide. Please unmute and tell me. The slide has been changed. Okay, so can you see left brain and right brain? So in our brain, so we can, if you divide into two parts, the left brain and right brain, and scientifically biology students, they can say that our left brain controls the right part of the body, our left brain controls the right part of the body. Am I correct or not? But yes, actually because of the left brain, what will happen? Because of the right brain, so what will happen? So if we use the people use right brain
mostly. So their features, how their characteristics will be if the people are using their left brain mostly means percentage. So here 90% at 10% or 50% left brain, 50% right brain. So using 30% left brain and 70% of the right brain. So what will happen? So left brain people, so who use mostly means most percentage left brain if they use. So nakenti, so calculation, they will be doing calculation. So what may be the practically what is the thing? So any movie in any movie some scene will come which is illogical. So ఇట్లాంటిది మనం ప్రాక్టికల్ ఎక్కడ చూస్తాం ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా ఏంది అట్లా తీసాడు సినిమా ఇలాంటి డైలాగ్స్ వస్తుంటాయి వాళ్ళకి. సో ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ గానే ఉంటారు, డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు, రియల్ గా ఉంటారు, జెన్యున్ గా ఉండాలంటారు. అన్నిటికీ క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి. మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు వీళ్ళు. ప్రిఫర్ చేయడం కాదు, సో దే విల్ బి అనలిటికల్ పీపుల్. ఆర్ యు గెటింగ్ ఆర్ నాట్? కెన్ ఎనీవన్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? లెఫ్ట్ పీపుల్, లెఫ్ట్ బ్రెయిన్, అనలిటికల్ అని ఎవరైనా టైప్ చేస్తారా? కెన్ ఎనీవన్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? అనలిటికల్ అన్నిటికీ ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తారు. దే విల్ థింక్ ప్రాక్టికల్ గా పాసిబుల్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేస్తారు, నిజమా కాదా. అట్లీస్ట్ ఎనీవన్ టైప్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ టైప్ చేయండి ఎవరన్నా. లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ టైప్ చేయండి, లేదంటే అట్లీస్ట్ అన్మ్యూట్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్, సే లెఫ్ట్ బ్రెయిన్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ రైట్ బ్రెయిన్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రైట్ బ్రెయిన్, సో ఎప్పుడు డ్రీమ్స్, ఇమాజినేషన్ ఎక్కువ చేస్తారు. ఓకే, మూవీస్ లో అలా సాంగ్స్ వస్తే ఆ సాంగ్స్ అన్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో దే విల్ ఎంజాయ్ మ్యూజిక్. సో దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆర్ట్. సో డ్రాయింగ్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు. ఎవరైనా ఉన్నారా మీరు లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ పీపులా రైట్ బ్రెయిన్ పీపులా? చూడండి ఒకసారి. సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు చిన్న వాటికి హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉంటారు. అన్నిటి క్యాల్కులేషన్ వేసి నేను ఇది ఉంటేనే హ్యాపీగా ఉంటాను, ఇది వస్తేనే నాకు హ్యాపీగా ఉంటాను, లేదంటే నేను కొంచెం డల్గా ఉంటాను. డల్గా కాదు, వాళ్ళు బార్డర్స్ గీసుకుంటారు. అనలిటికల్ పీపుల్ లైక్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ పీపుల్. సో రైట్ బ్రెయిన్ పీపుల్ హ్యాపీగా ఉంటారు ఎప్పుడు. ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి యాక్టివిటీ. ఆర్ యూ రైట్ బ్రెయిన్ పర్సన్ ఆర్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ పర్సన్? చూడండి ఒకసారి, చెక్ చేసుకొని మెసేజ్ చేయండి. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఆర్ యూ రైట్ బ్రెయిన్ పర్సన్ ఆర్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ పర్సన్? ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రెస్పాన్సెస్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. ఒకసారి చూడండి. ఓకే, కెన్ ఎనీవన్ హెల్ప్ మీ టు రీడ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్? సార్ ఎవరైనా హెల్ప్ చేయగలుగుతారా? ఎనీ స్టూడెంట్? Or otherwise I will proceed to read it. Okay. The hare was once boasting of his speed before other animals. I have never yet beaten, said, when I put forth my full speed, I challenge anyone here to race with me. The tortoise said quietly, I accept your challenge. That is good joke, said the hare. I could dance around you all the way. Keep your boasting till you have beaten, answered the tortoise. Shall we race? So a course was fixed and start was made. The hare darted almost out of sight at once, but soon stopped, and to show his contempt of the tortoise, lay down to have a nap. The tortoise plodded on, and when the hare awoke from his nap, he saw the tortoise just near the winning post and could not run up in the time to save the race. Then said the tortoise, plodding wins the race. Anyone having idea about this? Did you get anything about this paragraph? Are you feeling interested or boring if I am reading like this? Hello? Can anyone reply? Yeah. But now I want to do something here. I want to change the slide. Let me change the slide now. Now I have changed the slide. Are you able to see the slide? Sir. Did you get something out of the screen? Immediately looking at that, did you get any story? Yes, sir. Are you able to? Lastly, tortoise will be
Won't raise, sir. How much time you have taken for giving the answer by looking at this picture? Compared to the previous case where I have read that paragraph taking 5 minutes of time, almost 3 to 5 minutes of time. How much time you have taken? Fraction of seconds, no? Less than 1 minute. Correct or not? Yes, sir. Correct? So our brain likes pictures language. We feel stressed when we need to read the text. Agree or not? So picture over the text. So what our brain likes, text or picture? Please type in the chat box. Can anyone type in the chat box? Picture. Type picture. Type picture. Hello, can anyone type in the chat box picture? So our brain likes picture. Okay, paragraphs, books are there. That is why you are hating books. Okay, you are feeling bored. So if you want to read the paragraphs, by heart all the questions, answers. So that's why your eyes are feeling stressed when you look at those number of paragraphs, lines of data, information. You need to by heart. You need to read all that. So the brain is feeling bored. When brain is feeling happy, when it is in the pictures format. So when it is in the pictures format, our brain is liking it. Definitely the brain likes the pictures format only. Okay. Now, can you tell me the names of the persons here? I want responses. Then only the session will be very interactive, and you are also getting quite interesting. Okay. What is the name of the person on the left side? Dhoni. 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 Right side. Who is the person on the right side? Rishabh Pant. Rishabh Pant. These days, today also he has beaten maximum score, it seems. Agree? If I am not wrong. Yes, sir. You are very familiar. Yes, sir. Vamsi, thank you. Next here, Okay. left side and right side, two pictures. I have taken two pictures here. Yes, sir. Uh, Arundhati movie and Anushka. Very good. Good. Big round of applause to her. So Thank you, sir. virtually you can give claps to them, claps to her. Pujita. Pujita responded, Arundhati. Have you seen Arundhati? Did you watch Arundhati, Pujita? Yes, sir. Okay, left side, what is it actually? The exact name. You should able to recollect that exact name. దానికి ఒక పేరు ఉంది, అది ఒక కోట. హింట్ ఇచ్చాను నేను, హింట్. కోట మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్కడ ఉంది అది? నేను హింట్ ఇస్తున్నా అంతే. గద్వాల్ కాదు, గద్వాల్ కోట. అది గద్వాల్ కోట. కరెక్టేనా? ఆమె కరెక్ట్? ఓకే, అందరికి బాగానే పని చేస్తుంది. మీ మెమరీ ఫుల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉంది బాగా. ఒకసారి ఇంకొకసారి చెక్ చేద్దాం. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మహేష్ బాబు, వెంకటేష్ లెఫ్ట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ వెంకటేష్, మహేష్ బాబు. ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్ చూస్తే ఏమన్నా ఒక మూవీ నేమ్ ఏమన్నా గుర్తుకొస్తుందా? కోరస్ లో మంచిగా చెప్పింది. అందరు చల్లగా ఉండండి. అయితే మిగతా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా జాయిన్ అవ్వమండి. క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది సెషన్ అని చెప్పండి వాళ్ళకి కూడా. ఓకే, మిస్ అవుతారని చెప్పండి వాళ్ళకి కూడా. ఓకే, వెంకటేష్, మహేష్ బాబు, సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్ల చెట్టు. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైనా మూవీ దీని వాట్ ఈస్ దట్ యాక్చువల్లీ? ఫస్ట్ టెల్ మీ. ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రీ. లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రీ చూస్తే ఏదైనా మూవీ గుర్తుకొస్తుందా? రీసెంట్ గా ఒకటి సూపర్ హిట్ అయింది. ఓన్లీ ఇట్స్ స్మాల్ బడ్జెట్ మూవీ. విరూపాక్ష. రైట్ సైడ్ అయితే విరూపాక్ష. అగ్రి. విరూపాక్ష ఎవరు? పూజిత అన్ని మూవీస్ అని బాగానే చూస్తున్నట్టుంది అమ్మాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకో మూవీ ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక పొలంలో ఒకటి ఉంటుంది. ఆ చెట్టు కింద ఒక ముసలాయన పడుకో ఉంటాడు. ఒక మూవీ వచ్చింది ఈ మధ్య రీసెంట్ గా. బలగం. వెరీ గుడ్. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి వర్చువల్ గానీ. ఓకే, బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు ఉమా. జేసీ ఉమా అంటారు. ఓకే, సో బలగం మూవీ గుర్తొచ్చింది మీకు. ఇక్కడ ఏం గుర్తొచ్చింది? సెకండ్ పిక్చర్ లో విరూపాక్ష మంచిగా చూస్తున్నట్టుంది అమ్మాయి. మూవీస్ బాగానే చూస్తున్నట్టుంది. హారర్ మూవీస్ ఎక్కువ చూసేలాగా ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటి అది? ఆ స్పోర్ట్స్ నేమ్ చెప్పండి. స్పోర్ట్స్ నేమ్. స్పోర్ట్స్ నేమ్ చెప్పండి. రియో ఒలింపిక్.
నేను Olympics. గేమ్స్ గురించి అడగట్లేదు, ఆ స్పోర్ట్ నేమ్ చెప్పండి. అదేంటంటే ఈవెంట్, ఒలింపిక్స్ అనేది ఈవెంట్, బట్ ఆ నేమ్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్ కావాలి. నేమ్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్ Olympic. ఈవెంట్ గురించి అడగట్లేదు. Left side is the ice dance. స్కేటింగ్ కదా లెఫ్ట్ సైడ్, ఇది స్కేటింగ్ అంటాం కదా, స్కేటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ చూడండి, రైట్ సైడ్ చూడు. రైట్ సైడ్ ఏంటిది? Gymnastics. జిమ్నాస్టిక్స్. వెరీ గుడ్, సూపర్. ఆమెకి రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ ఇవ్వండి. రిషితానా, గివ్ హర్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళనా? లెఫ్ట్ ఎవరు, రైట్ ఎవరు చెప్పండి. భగవత్ పశుపతి. అబ్బా, పేరుతో సహా చెప్పింది, క్యారెక్టర్ లో నేమ్ తో సహా గుర్తుంది నీకైతే బాగా. వైష్ణవి, లెఫ్ట్ సైడ్ చెప్పు. అఖండ మూవీ. అఖండ మూవీ, బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ ఉన్నట్టుంది మేము. సింధు పటేల్. ఓకే, అఖండ మూవీ హీరో పేరు బాలకృష్ణ సార్. బాలకృష్ణ. వైష్ణవి, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్. ఈఫిల్ టవర్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ మూవీ కాంతారా. కాంతారానేనా? వెరీ Yes, గుడ్, sir. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, సూపర్. స్లైడ్స్ లో పాయింట్స్ పెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా, లేదంటే ఇది ఇట్లానే బెటర్ ఉందా? ఇది బాగుందా? ఇది బాగుంది. ఇదే బాగుంది సార్. ఇదే బాగుంది కదా. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవరు చెప్పు. నిక్ విజయ్. నిక్ విజయ్ సిగ్. వెరీ గుడ్, సూపర్. రైట్ సైడ్ అఖిల, సూపర్. స్టీఫెన్ హాకింగ్స్. ఆమెకు రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ ఇవ్వండి. అది చెప్పడం అంత ఈజీ ఏం కాదు, పేరు కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది గుర్తు చేయడం కూడా. చూడు, నరేంద్ర మోడీ. రాహుల్ గాంధీ. రాహుల్ గాంధీనేనా? ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము, మళ్ళీ ప్లే చేస్తున్నది ఫస్ట్ నుంచి చూడు ఒకసారి. కాంబినేషన్ కూడా చూడండి ఒకసారి. ఏముంది? టార్టైస్ హెయిర్. సెకండ్ చూడు ఒకసారి, చూడండి. ధోని. రిషబ్ పంత్. గద్వాల్ కోట అరుంధతి. ఓకే, వెంకటేష్ మహేష్ బాబు. ఇది బలగం విరూపాక్ష. స్కేటింగ్, జిమ్నాస్టిక్స్. అఖండ పశుపతి, అరుంధతి. ఈఫిల్ టవర్ కాంతారా. ఫిజిక్స్ స్టీఫెన్ హాకింగ్స్. నరేంద్ర మోడీ, రాహుల్ గాంధీ. ఓకేనా? ఒకసారి నెక్స్ట్ స్లైడ్ షేర్ చేస్తున్నా. కరెక్ట్ గా ఉంటే ఇంత ముందులాగా చూపించిన వాటిలాగా ఉంటే ఎస్, లేదంటే నో అని పెట్టి ఎంబడే అబ్జెక్షన్ కావాలి. ఏ అబ్జెక్షన్ అయితే ఏంటిది, అబ్జెక్షన్ ఏం లేదంటే ఎస్, ఓకే, ప్రొసీడ్. పవన్ కళ్యాణ్, వెంకటేష్. ఇంతకుముందు స్లైడ్ లాగానే ఉందా? ఇంతకుముందు స్లైడ్ లాగా ఉందా లేదా? ఇంతకుముందు స్లైడ్ లాగా ఉందా లేదా? లేదు సార్, చేంజ్. ఏం చేంజ్ అయింది? ఎక్కడ మహేష్ బాబు ప్లేస్ లో పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చారు. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, సూపర్, సూపర్ వైష్ణవ్. నెక్స్ట్ రిషబ్ పంత్, దినేష్ కార్తిక్. సేమ్ ఆర్ ఇస్ దేర్ ఎనీ చేంజ్? రీప్లేస్ దినేష్ కార్తిక్ ప్లేస్ లో చేంజ్ అయిందా? ఎస్ సార్. న్యూ పర్సన్ పేరు ఏం పేరు? దినేష్ కార్తిక్. ఏంటి ఆయన అంటే బౌలరా అంటే ఏం ప్లే చేస్తాడా? బ్యాటింగ్ సార్, బ్యాటింగ్. ఓన్లీ బ్యాట్స్మనా? ఓన్లీ బ్యాట్స్మన్. వికెట్ కీపర్ కమ్ బ్యాట్స్మన్. వెరీ గుడ్ వంశీ. అబ్జెక్షన్ ఆర్ ఎస్? ఎస్ ఆర్ నో? ఫస్ట్ ఎస్ ఆర్ నో కావాలి. ఫస్ట్ రాబిట్ ప్లేస్ లో ఫిష్ వచ్చింది. అయితే బాగా పనిచేస్తుంది నీకైతే, మంచిగా ఉంది మెమరీ. Objection. Is there any objection or same as the previous? Same sir.
Different swimming, skating. Place of gymnastics. Okay, okay, right. Very good, very good. అరుంధ పేరు పూర్ణ. పూర్ణ అంటుంది ఎవరో ఆమె క్యాచ్ చేసింది మంచిగా మూవీస్ బాగానే చూస్తున్నట్టుంది. ఎవరమ్మా ఏ మూవీ అది? రాజుగారి గది, రాజుగారి గది. సింధు పటేల్, వైష్ణవి, భాగ్యలక్ష్మి. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి, మీకు మీరే ఎంకరేజ్ చేసుకోండి. అసలుకి సూపర్. వర్చువల్ కి ఎవరైనా ఆపరేట్ చేయండి. యూ కెన్ ఆపరేట్, యూ కెన్ గివ్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ సో దట్ అవర్ సెషన్ విల్ బికమ్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్. నెక్స్ట్ చూడండి. బాహుబలి సార్. బాహుబలి కదా ఫస్ట్ అబ్జెక్షన్ ఓకేనా? సో సేమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్ వేర్ ప్లేస్ లో బాహుబలి సార్. ఏమన్నా చెప్పినామా? విరూపాక్ష ప్లేస్ లో బాహుబలి అని మూవీ నేమ్సే గుర్తొస్తున్నాయి ఎవరికి? వైష్ణవికి అయితే మంచిగా. మోడీ ప్లేస్ లో సేమ్ స్లైడ్. పొజిషన్స్ చేంజ్ అయినాయి, అది కూడా చెప్పింది ఆమె ఎవరో. వెరీ గుడ్, సూపర్. ఆమెకు బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ చెప్పండి. ఎవరు చెప్పింది పొజిషన్ చేంజ్ అని? హరిత రెడ్డి, సూపర్. ఈవెన్ మైన్యూట్ చేంజెస్ ఆల్సో some people they can identify. They will be having more powerful memory. Here also position changes. Position change. Akanda, Arunda, Pashupati. Okay. So ఇప్పుడు Pashupati. So why I have shown all these pictures? What is this? There is link between two. Interlink association method. What is that? Can anyone type in the chat box? So two pictures, with the two pictures we have associated between the two. So ఏదైనా చేంజ్ అయిందంటే వెంటనే you are identifying it. Oh, that has been changed. So actually the link was the previous one. So with that one, so Venkatesh and Mahesh Babu previously, then Mahesh Babu changed to Pawan Kalyan. Okay, but actually, so Venkatesh and Mahesh Babu previous link. So you can link two things and you can remember the things. Are you getting it? Is it interesting or not? Sure. And one more point, and not only association. So some people they are telling the movie names very fastly. Some people they are telling the sports person, cricket, especially cricket person's names very fastly. Some people they can tell the politician's name very easily. Some people they can tell the scientist names very easily. What may be the reason? Can anyone type in the chat box or unmute yourself and tell me the answer? ఎందుకు అలా చెప్పగలుగుతున్నారు వాళ్ళు? కొన్ని మూవీస్ లో అయితే ఒక అమ్మాయి మంచిగా చెప్పింది, కొంతమంది అయితే పొలిటీషియన్స్ గురించి అయితే మంచిగా చెప్పగలుగుతున్నారు, కొంతమంది అయితే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ గురించి మంచిగా చెప్పగలుగుతారు. వై వాట్ మే బి ద రీజన్? Interest. Concentration. Very good, super. Interest. నీకు అందులో ముందు మెయిన్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, దాంట్లోనే మునిగి తేలుతావు నువ్వు, అందులోనే ఉంటావు, ఎప్పుడు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తావు అందులోనే. అదే నీకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఏరియా. అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న దాంట్లో ఉంటే ఎప్పుడు ఎట్లా మర్చిపోవు కదా. అగ్రీ ఆర్ నాట్? yes or no? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ లోకి వెళ్దామా? ఇంకోటి ఒక యాక్టివిటీ చేపిస్తా, యాక్టివిటీ చేసిన తర్వాత చేద్దాం. I'm sharing the screen now. Everyone, are you able to see the screen or not? So Yes, sir. This is another method, especially for students, how to remember the speech. All these topics come here. Anyhow, I will cover how to remember the speech at the end also. So this also linked with that. How to remember the speech, how to remember the answers, how to remember long answer questions, everything. This is related. This topic is also related to that. Are you ready? Are you
You're eagerly waiting. Are you interested in? Are you with your interest? Complete full interest. So Yes, if you sir. involve fully, so I will Sir. reveal the secret. I will reveal the secret. It may be an IAS exam. It may be medical exam. Whatever it may be. Okay, sir. Sit properly. So provided you can take the notes so that you can make the important points. So can you please make a note of all these words what I have written here in the presentation? Forest. So almost 20 words are there, if I am not wrong. Hello, are you there? Yes, Please sir. talk to me. We are writing, sir. Please talk to me. Forest. Can anyone help me or repeat with me? Forest. And you need to write. Forest. You need to write. Forest. Marriage. Second word is marriage. Mango. 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 Scissors. Scissors. Gold coin. Gold coin. Elephant. 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 Rahul Gandhi. Rahul Gandhi. Newspaper. Newspaper. Aeroplane. Policeman. 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 Torchlight. Monkeys. Torchlight. Bomb blast. Park. Diamonds. Diamonds. Diamond. Rain. Rain. Mother. Bag. College. Bike. College. College. ఒకసారి ఒక 1.5 minute టైం ఇస్తున్నాను. ఒకసారి మంచిగా అట్లా చూడండి. మీకు ఎన్ని గుర్తు ఉండగలిగితే చూద్దాం. గుర్తుంటే మళ్ళీ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ. Here we are not interrogating you. We are not giving any trouble to you. Just we are checking. We are verifying it. I will count 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Can anyone unmute and you can recollect and tell me. మీకు ఎన్ని గుర్తొస్తాయని చెప్పొచ్చు. హలో సింధు పటేల్ చెప్పండి. ఎన్నైనా పర్లేదు. 5 అయినా పర్లేదు, 10 అయినా పర్లేదు. లేదా Mango. గోల్డ్ కాయిన్ వెరీ గుడ్. Elephant. Rahul. Marriage. Mango. చూడకుండా చెప్పండి. మ్యాక్సిమం చూడకుండా ట్రై చేయండి. మీరు నోట్స్ లో రాసినా కూడా చూడకుండా ట్రై చేస్తే జస్ట్ వీఆర్ వెరిఫైయింగ్ మీకు ఎన్ని గుర్తొస్తున్నాయి. అంటే నేను ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా ఎలా చెప్పాలని నేను చెప్తాను. నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీరు ఇచ్చిన వర్డ్స్ ని ఒక స్టోరీ లాగా చేసుకొని కూడా చెప్పొచ్చు సార్, ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకొని. అవునవును, అదే ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివీల్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే ఇంకా స్టోరీ లాగా అయితే నువ్వు చెప్పు వైష్ణవి చెప్పు. హలో ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్. చెప్తున్నారు ఎవరో? మీరు బై హార్ట్ చేసిన వాళ్ళు చెప్పండి. బై హార్ట్ చేసి ఆల్రెడీ జస్ట్ ఊరికి అట్లా గ్లాన్స్ చూసేసి సో అన్ని గుర్తు పెట్టుకుని అట్లా చెప్పేసే వాళ్ళు, మెకానికల్ గా యూజ్ చేసిన వాళ్ళు చెప్పండి. చెప్పగలుగుతారా? ఇట్ మే బి 10 ఆల్సో. కొన్ని రిషిత చెప్పమ్మా, చెప్పు జల్దీ చెప్పు. రిషిత అన్మ్యూటెడ్. ఫారెస్ట్. మ్యారేజ్. మ్యాంగో. రాహుల్ గాంధీ. గోల్డ్ కాయిన్. గోల్డ్ కాయిన్. రాహుల్ గాంధీ గోల్డ్ కాయిన్. డైమండ్. చెప్పండి. బాంబ్ బ్లాస్ట్. బాంబ్ బ్లాస్ట్ మంచి గుర్తున్నాయి నీకు అన్ని. రైడ్. పోలీస్ మ్యాన్. టార్చ్లైట్. ఏరోప్లేన్. ఓకే. ఎలిఫెంట్. మంకీ ఆల్సో. ఓకే వెరీ గుడ్. అన్ని గుర్తుకొస్తున్నాయి. అన్ని నీకు అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని వర్డ్స్ గుర్తున్నాయి. వెరీ గుడ్, సూపర్, వెరీ గుడ్ రిషిత్. గివ్ హిమ్ ఏ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. సో I will tell you the method is the creative visualization method.
So everyone, you can close your eyes. So for this, so peace of mind is required. Avoid distraction from the external world. So మీరు ఒక రూమ్ లో కూర్చొని better you close your eyes. Take a deep breath for five times. Breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. So like that, 3 more times you take breathe in, breathe out, so that your mind will be very calm. So there was a ఫారెస్ట్ లో ఒక మ్యారేజ్ జరుగుతుంది. సో ఆ మ్యారేజ్ దగ్గరికి మనం వెళ్తున్నాం, ఎంట్రన్స్ గేట్ అంటే గెస్ట్ లో మనం వెళ్తున్నాం మ్యారేజ్ చూడడానికి. సో అందరికి ఏంటంటే గిఫ్ట్ గా ఏమి ఇస్తున్నారంటే ఒక మ్యాంగో ఇస్తున్నారు, మ్యాంగోను ఒక సీజర్ ఇస్తున్నారు. సో ఒక సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఏంటంటే, సో మ్యాంగోను సీజర్స్ తోటి కట్ చేస్తున్నాం. మ్యాంగోని సీజర్స్ తో కట్ చేస్తే ఏంటంటే గోల్డ్ కాయిన్ వస్తుంది. ఆ గోల్డ్ కాయిన్ మనకి గిఫ్ట్ అనమాట. సో దెన్ ఆ గిఫ్ట్ కట్ చేసిన తర్వాత గోల్డ్ కాయిన్ మనం తీసేసుకున్నాము. సో తర్వాత మనకి ఎదురుగా ఏంటంటే, సో ఎలిఫెంట్ వస్తుంది. ఎలిఫెంట్ ఎదురుగా అట్లా నడుచుకుంటూ వస్తుంది. సో అట్లా హెడ్ పైకి మనం ఎత్తి చూడంగానే ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీ ఆ ఏనుగు మీద కూర్చోన్నాడు, ఎలిఫెంట్ మీద కూర్చోన్నాడు. సో కూర్చొని ఏం చేస్తున్నాడు, న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాడు. రాహుల్ గాంధీ ఈజ్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్. ఆ న్యూస్ పేపర్ లో ఏముందంటే ఒక పిక్చర్ ఉంది. ఆ పిక్చర్ లో ఏంటంటే ఏరోప్లేన్ పిక్చర్ ఉంది, ఏరోప్లేన్. సో ఏరోప్లేన్, సో మన ఏరోప్లేన్, యూ ఆల్సో ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఏరోప్లేన్. సో మీరు ఎంటర్ అవుతే ఏంటంటే లోపల ఏంటి పోలీస్ మ్యాన్ వెళ్ళారు, లోపలికి పోలీస్ మ్యాన్ వెళ్ళారు విత్ టార్చ్ లైట్. ఆ టార్చ్ లైట్ ఇలా వేశారు. టార్చ్ లైట్ వేస్తే ఏంటంటే అక్కడ మంకీస్ ఉన్నాయి. సో మంకీస్ ఉన్నాయి. సో తర్వాత ఏమైంది, బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయింది. బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయితే సో ఏమైంది, సో మనం వెళ్ళి అక్కడ పార్క్ లో పడ్డాం. సో పడిన తర్వాత లేస్తే అక్కడ పార్క్ అంతా కూడా ఆ డైమండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ డైమండ్స్ అన్న తీసుకొని మనం ఏం చేసినాం, సో ఒక బ్యాగ్ లో పెట్టుకుంటే అంతా ఒక రెయిన్ మన మీద పడింది, వర్షం పడుతుంది మన మీద. సో అయితే చూస్తే ఏంటంటే కళ్ళు తెరిచి చూస్తే అదేంటంటే ఇట్ వాజ్ ఎ డ్రీమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్. ఇదంతా ఏంటంటే మనకి ఒక డ్రీమ్ లాగా కలలాగా వచ్చింది. సో మా మదర్ మనల్ని లేపుతుంది, నీళ్ళతో చిలకరించి మనం చదువుతుంది. అదే మనం రెయిన్ అనుకుంటున్నాం. కాలేజీ టైం అవుతుంది, నువ్వు వెళ్ళు త్వరగా కానీ అంటే అప్పుడు బ్యాగ్ సర్దుకొని బైక్ తీసుకొని కాలేజీకి వెళ్ళిపోయినాం అనమాట. అది సో దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ. Now, after listening to this story, can anyone tell all the words, 20 words? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా 20 words? Can anyone come forward and tell the story? Vaishnavi, Vamshi, anyone? Are you able to reveal the story? Rishit, will you try? Now I have explained you the story method or the visualization method. So we need to visualize that forest, marriage is going on. So they are gifting mango and scissors. So if you cut the mango with the scissors, you are going to get a gold coin. So before us, the elephant is coming. So on top of the elephant, Rahul Gandhi is sitting, reading the newspaper. In the newspaper, there was a picture of an aeroplane. In the aeroplane, so policeman entered. They are searching something. And they have used the torchlight and checked the aeroplane. There were monkeys in the aeroplane, and suddenly a bomb blast occurred. So all fell down on a park. So they are waking up in the park. We find diamonds. Diamonds ani తీసుకున్నాము. So suddenly there was a rain. So it was not rain actually. It was a dream. Mother was sprinkling water so that we will wake up and get ready. So you have taken the bag, get ready and taken the bike and went to college. So this was the story. So with this visualization method, so we have joined all these words like a story, and so that we can remember. So without missing anything, we can reproduce all the words. How many words are there here? Dear students, please respond to me or type in the chat box. Hello, I am audible to you? 20. ఒకరెవరైనా చెప్పగలుగుతారా మరి చెప్పండి ప్లీజ్. వర్డ్స్ చదవమంటారా సార్? చదవడం కాదు, నేను ఇప్పుడు స్టోరీ మెథడ్ చెప్పా కదా, యూ ట్రై టు రీకలెక్ట్. నేను పక్కకు తీసేస్తాను. నుంచి చెప్తాం సార్. చెప్పండి ఎవరైనా కూడా. Forest, there is a marriage is going on. They are gifting mango and scissors. చెప్పండి, ట్రై చేయండి. చాట్ అయినా చేయొచ్చు, చాట్ లో అయినా పెట్టచ్చు. 20 words. Okay, I agree.
Torchlight, monkeys. Okay, you can try. Unless you try, so you cannot improve. Okay, so మనం ట్రై చేస్తే ఫెయిల్, ఈవెన్ దో యూ ఫెయిల్, ఓకే దట్స్ ఫైన్, మళ్ళీ ట్రై చేస్తాం మళ్ళీ అట్లా. ఓకే రైట్, నో ప్రాబ్లం. సో కెన్ వి మూవ్, ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దామా? హలో, ఆర్ యూ రెడీ? Yes, sir. స్క్రీన్ లో కొన్ని లేబుల్స్ పెట్టాను నేను, ఆ లేబుల్ నేమ్ చెప్పాలి. ట్రై టు రికలెక్ట్. ఫస్ట్ చూడండి, గ్రీన్ కలర్ ది ఒకటి, గ్రీన్ కలర్ అది లెఫ్ట్ సైడ్. స్టార్ బక్స్ సూపర్. ఎవరు ఆమె చెప్పిందా? అఖిల వెంటనే చెప్పేసింది, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. గివ్ హర్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ అఖిల. నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి, సెకండ్ లోగో ఆఫ్ ఏ కంపెనీ, లోగో ఆఫ్ ద కంపెనీ, సెకండ్ వన్. మీరు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే నేను చెప్పేస్తాది. సో ఇట్ ఈస్ మాస్టర్ కార్డ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ది ఇక్కడ ఉంది, చెప్పండి థర్డ్. మెక్డొనాల్డ్స్. ఓకే, రిషిత్ ఎక్కువ మెక్డొనాల్డ్స్ వెళ్ళేటట్టున్నాడు అయితే. రైట్, నెక్స్ట్ ఇది లాస్ట్ ది, ఇక్కడ ఫోర్త్ ది బర్డ్స్ ఉన్నారు. Nestle. Good food, good life. వెరీ గుడ్, సూపర్. All are related to food. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ సింబల్, ఇందులో ఫస్ట్ సింబల్, ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ లో ఫస్ట్ సింబల్ చెప్పండి. బిఎండబ్ల్యూ. ఓకే, బిఎండబ్ల్యూ, వెరీ గుడ్, సూపర్. రిషిత్ బాగా చెప్పారు. రిషిత్ సెకండ్ ది బిఎండబ్ల్యూ పక్కన ఉన్నది చెప్పండి. ఫార్చునరా? కాదు, ఫార్చునర్ కాదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ ది ఇక్కడ బిఎండబ్ల్యూ కింద ఉంది, డామినోస్ పిజ్జా ఎక్కువ తినేటట్టుంది. హరిత రెడ్డి, ఇట్ సీమ్స్ షీ లైక్స్ పిజ్జా వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, గ్రీన్ కలర్, ప్యారెట్ గ్రీన్. ఆండ్రాయిడ్ సింబల్, వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈస్ టయోటా సింబల్. నెక్స్ట్ వన్, ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, వెరీ గుడ్. Next, Fortuner, సుజుకి కాదు, ఇది ఇదే. ఎస్ మారుతి సుజుకి, కరెక్ట్. లెన్స్ కార్ట్, వెరీ గుడ్. లాస్ట్ వన్, రెనాల్డ్స్ కాదు, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్. వెరీ గుడ్ సార్, అరవింద్ సార్. సో వాట్ ఈస్ ద అదర్ మెథడ్? సో అదర్ మెథడ్స్ ఇంకేమున్నాయి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇంకో స్టోరీ మెథడ్ అది చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు ఇంకో మెథడ్ చూద్దాం. ఆర్ యూ రెడీ? ఇఫ్ యూ ఆర్ రెడీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివీల్ ఇట్. ఓకే, స్టోరీ మెథడ్ మీరు విన్నారు కదా. సో దిస్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, బట్ ఎనీహౌ story is also involved. So this method is called substitution method. So please listen attentively. So are you able to see this slide? Some words are there here, but they are different. చదవనా నేను చదువుతాను, మీరు ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్పండి. am I audible to you? So reply ఇవ్వండి. Yes, sir. First one is Mona auntie. Can you visualize? మనం ఒక వర్డ్ చెప్పామంటే కెన్ విజువలైజ్, వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ద వర్డ్ ఇంటూ పిక్చర్. ఓకే, మనం పిక్చర్ లోకి వెళ్ళాలి, పిక్చర్ లోకే వెళ్ళి స్టోర్ చేయాలి మెమరీలో. ఓకే, సో మోనా ఆంటీ అంటే ఒక లేడీ. సో వన్ లేడీ, హర్ నేమ్ ఈస్ మోనా ఆంటీ. నెక్స్ట్, అరే నెక్. సో షీ ఈస్ కాలింగ్ సంబడి అట్ హోమ్, అరే సో ఐఎమ్ గెటింగ్ నెక్ పెయిన్. ప్లీజ్ లిసన్ అటెంటివ్లీ. సో ఐఎమ్ నెరేటింగ్ దిస్ స్టోరీ that situation here. Okay, so Mona aunty, she got neck pain and she is calling, "Arey, I am getting neck pain," and so she needs some water. Adi konja kaapam pettukovali, vedi neelto kaapam pettukunte taggutadi kada. So iron bowl lo so hot water pettinam. So dani kaapam pettukodaniki, so neck pain tagginchukodaniki. So appude oka cat ochindi, pilli వచ్చి మ్యావ్ అని వచ్చింది. పిల్లి ఎలా అరుస్తుంది చెప్పొస్తారు ఎవరన్నా? కొంచెం మొహమాటం ఎలా అరుస్తుంది?
హలో, ఇంకోసారి అరవండి. ఎవరో పిల్లి ఎలా వస్తుంది? అరవండి. మ్యావ్. వెరీ గుడ్, సూపర్. సౌండ్ సౌండ్ ఆడియో, లిజన్. సో మన బ్రెయిన్ కి ఇష్టమైనవి ఇవన్నీ. మన బ్రెయిన్ కి ఇష్టమైన ఏంటంటే సౌండ్, ఆడియో, విజువల్, ద పిక్చర్స్, టచ్ కానీ, లేదంటే టంగ్ ఉంది కదా, టేస్ట్ కానీ, స్మెల్ కానీ. సో మన సెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, మన సెన్సెస్ ని ఎక్కువ టచ్ చేస్తూ అంటే మన సెన్సెస్ ని ఆ సెన్స్ చేస్తుంది అనమాట అది. సో ఇయర్స్ కానీ, మన నోస్ కానీ, మన ఐస్ కానీ సెన్స్ చేయగలిగే వర్డ్స్ ఏవైనా సరే వెంటనే మనకి ఎక్కువ మెమరీలో త్వరగా క్యాచ్ అయిపోతుంది. సో క్యాట్ మ్యావ్ అని అరిచింది. సో వెంటనే ఏంటంటే అది అరిచేసరికి ఏమైంది, సో మన మోనా అంటే ఉంది కదా, ఒక వాటర్ సింక్ లో పడిపోయింది ఆమె. ఎందులో పడిపోయింది? హలో, రెస్పాండ్. వాటర్ సింక్ లో పడిపోయింది సార్. వాటర్ సింక్ లో పడిపోతే ఒక పెద్ద కప్పు తీసుకొని ఆ కప్పుతో తీసాం. సో హియర్ సార్ కప్ ఏంటి సార్, వాటర్ ఏంటి సార్? సో హియర్ లాజిక్, వీఆర్ యూజింగ్ అవర్ రైట్ బ్రెయిన్. మనకు రైట్ బ్రెయిన్ కావాలి, ఎక్కువ రైట్ బ్రెయిన్ వాగడాలి ఎక్కువ. ఇల్లాజికల్ లో ఉన్నా పర్లేదు, అసలు లాజిక్ అనేది ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఫర్ లాజిక్, దెర్ ఇస్ నో ప్లేస్ ఫర్ లాజిక్. ఆ లాజిక్ కి మనకి ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదనమాట. లాజిక్ ఉంటే మనం ఇది క్రియేట్ చేయలేం. మన క్రియేటివిటీ ఎక్కువ ఉంటేనే మనకి మెమరీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక కప్పు తీసుకొని దాంతో ఆమె పైకి తీసాం, అప్పర్ కి తీసుకొచ్చాం. ఆ సింక్ లో మునిగిపోతుంటే ఆమె ఏంటంటే ఒక పెద్ద కప్పుతోటి, ఆమె సైజు ఉన్న కప్పుతోటి ఆ పైకి తీసుకొచ్చాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆమె ఏం చేసింది, బయటకు వచ్చిన తర్వాత లైక్ స్నానం చేసిన లాగా అయిపోయింది కదా, ఆమె సింక్ లో మునిగిపోయింది. అయితే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఒక గోల్డ్ చైన్ వేర్ చేసింది, సిల్వర్ యాంక్లెట్ అంటే గజ్జలు వేసుకుందామా, సిల్వర్ యాంక్లెట్. సో యూ ఆల్సో కెన్ సీ ద సౌండ్. గోల్డ్ చైన్ పెద్ద సౌండ్ చేయదు కదా, గోల్డ్ చైన్ ఒకసారి మీరు కూడా ఒకసారి విజువలైజ్ చేయండి. గోల్డ్ చైన్ బాగా మంచిగా మెరిసిపోతుంది. సో ఆ గోల్డ్ చైన్ ని వేర్ చేసి ఒకసారి మిర్రర్ లో చూసుకుందామా గోల్డ్ చైన్. సో యూ ఆల్సో ఫీల్ దట్ సేమ్ థింగ్. యూ ఆల్సో ఫీల్ దట్ యు ఆర్ ఆల్సో టచింగ్ దట్ గోల్డ్ చైన్. ఆ గోల్డ్ చైన్ మెరుస్తుంది కదా, కళ్ళతో చూసావు, టచ్ చేసావు గోల్డ్ చైన్ ని, ఆ గోల్డ్ చైన్ ఫీల్ అయ్యావు. సో కళ్ళతో నువ్వు చూసావు అది. ఓకేనా, గోల్డ్ సౌండ్ పెద్దగా ఎక్కువ రాదు కాబట్టి సో షీ వేర్డ్ దట్ గోల్డ్ చైన్. దెన్ దట్ సిల్వర్ యాంక్లెట్, ఆ గజ్జలు పెట్టుకుంది కదా, పెట్టుకున్న తర్వాత కొంచెం నడిచి చూసుకుంటున్నాం, కొత్త యాంక్లెట్ చూసుకుంటుంది, సౌండ్ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తాయి గజ్జలు సౌండ్, ఎలా చేస్తాయి చెప్పండి? మ్యావ్ అని వచ్చారు కదా ఇందాక, అట్లనే గజ్జలు అయితే ఎలా సౌండ్ చేస్తాయి? ఓకే, మీకు మొహమాటం ఉన్నట్టుంది. సో సౌండ్ నాయిస్ విల్ కమ్ ఫర్ ద యాంక్లెట్స్. కరెక్ట్ అన్న, గల్ అని సౌండ్ వస్తుంది. అగ్రీ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? అట్లీస్ట్ ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. ఆ సీన్ లో మీరు అలాగే ఉండండి, బయటికి రాకండి. ఆ సీన్ లో మనం ఉండాల్సిందే, అంతే, అట్లాగే ఉండాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేసింది, ఒక మోల్డెడ్ బెడ్ అంటే ఫోల్డెడ్ బెడ్ అనుకోండి, మోల్డెడ్ బెడ్. ఆ బెడ్ మీద పడుకొని నిద్రపోయింది ఆమె. పడుకొని నిద్రపోయి ఏంటంటే సో సన్నగా అయిపోయింది అనమాట, లీన్ గా అయిపోయింది. ఆ బెడ్ మీద పడుకుంటే సన్నగా అయిపోయిందంటే అక్కడ నో క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు, లాజిక్ ఏముండదు ఇక్కడ. దీంట్లో స్టోరీలో లాజిక్ ఏముండదు. కొన్ని మూవీస్ లో లాజిక్ లేకుండా హీరో అక్కడి నుంచి అక్కడికి జంప్ అవుతారు కదా, సో నో లాజిక్, అంతే. సో లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ యూజ్ చేసావు అనుకో, లాజిక్ ఇది అవుతుందా కాదా, ఇట్లా జరుగుతుందా, సార్ ఇట్లా చెప్పిందంటే నువ్వు అక్కడే అయిపోయి ఉంటావు అనమాట, నువ్వు ముందరికి వెళ్ళవు, అంతే, ఇంకా అట్లనే ఉంటావు. సో దెర్ ఇస్ నో లాజిక్. ఓకే, సో మోల్డెడ్ బెడ్ మీద ఆమె పడుకుని ఏమైంది, వాట్ హ్యాపెన్ టు హర్, చాలా వీక్ గా సన్నగా అయిపోయింది. వీక్ అయిపోయి ఏం చేస్తే, చిన్నప్పుడు వీక్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఎనర్జీ లేనప్పుడు బల్పాలు అవన్నీ తింటారు, బల్పాలు అంటారు, తర్వాత బియ్యం అవి తినేస్తారు, పచ్చి బియ్యం అట్లా కొంతమంది. సో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్. సో ఆమె ఏం చేస్తుందంటే లెడ్ తినేస్తుంది అనమాట, అలాగా సన్నగా అయిపోయి వీక్ గా అయిపోయి లెడ్ గోళీలాగా ఉండే అవి తినేస్తుంది. అవి తినేస్తుంటే అవి తీసేసి అవే తింటుంది, వేరే ఏవి ఇచ్చినా తినట్లే. అప్పుడు ఏం చేశారంటే, సో ఆలు మినీ ఆలు అక్కడ చూసారా, మినీ ఆలు చిన్నవి ఉంటాయి, దాన్ని కర్రీస్ చేస్తారు డైరెక్ట్ గా. అదే ఆలు, చిన్న సైజ్ ఆలుని అలాగనే వేసేసి దాన్ని కట్ చేయకుండా, సో అలాంటి ఆలుని దానికి లెడ్ లాగా పెయింట్ వేసి ఆమెకి ఇచ్చారు. అంటే ఆమె కొంచెం మెంటల్ కూడా కొంచెం డిస్టర్బ్ అయింది ఆల్రెడీ. సో ఎందుకు, ఆమె చిన్నగా అయిపోయింది, తిన్నగా అయిపోయింది అనమాట, బక్కగా అయిపోయింది, చాలా బిక్కగా అయిపోయింది. సో అప్పుడు ఏంటంటే లెడ్ తింటుంటే ఆమె దాన్ని అలవాటు మాన్పించడానికి ఏం చేశారంటే మినీ ఆలుని ఆమెకి ఇస్తే ఆమె తీసుకొని తింటుంది. అప్పుడు అయితే ఆమెకు కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా, హెల్త్ ప్రాబ్లం, దీన్ని క్యూర్ చేయడానికి ఏం చేయాలి,
సో మేరీ క్యూరీ అనే ఒక నర్స్ ఉన్నది. మేరీ క్యూరీ రామ్మ కొంచెం చూడ అమ్మకి మన మోనా ఆంటీకి హెల్త్ ఇష్యూ ఇట్లా అయింది, ఆమె ఏదంటే తినేస్తుంది, లెడ్ తినేస్తుంది అని చెప్పేస్తే సో మేరీ క్యూరీ అనే నర్సుని పిలిపించి ఆమె ఏం చేసింది, ప్లేట్ లో ఒక మ్యాంగో తీసుకొచ్చింది. ప్లేట్ లో ఒక మ్యాంగో, ఆ మ్యాంగో పైన ఏంటంటే మనము దేవుడి ప్రసాదం తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఒక క్లాత్ కప్పుతాం కదా పైన, సో ఆ పళ్ళు శారీ లాగా అది ఆ మ్యాంగోని కవర్ చేసి పెట్టుకొని తీసుకొచ్చి అట్లా తీసేటప్పుడు ఏమైందంటే సో ఒక పాము వచ్చింది, కోబ్రా. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ ఎ స్నేక్. సో ఆ కోబ్రాని చూసేసి మోనా అంటే ఏంటంటే నికాలో అని అట్లా అరిచేసింది అనమాట. ఏమని అరిచింది? ఆ కోబ్రాని చూసి భయపడి నికాలో అని అరిచింది. తర్వాత సో దాని కింద ఏముందంటే ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఉంది. Did you get the story? Are you involving in the story? Yes or no? Please type in the chat box or unmute and tell me. సో మళ్ళీ ఒకసారి స్టోరీ చూపిస్తున్నాం. మోనా ఆంటీ షీ గాట్ నెక్ పెయిన్. అరే సో వాటర్ ఏదైనా తీసుకురండి, హాట్ వాటర్ తీసుకురండి అని చెప్పింది. సో ఐరన్ బౌల్లో హాట్ వాటర్ పెట్టారు. తర్వాత క్యాట్ ఏమంది, మ్యావ్ అని వచ్చింది. మ్యావ్ అని వచ్చేసరికి ఆ భయానికి ఆమె ఏంది, సింక్ లో పోయి పడ్డది, బాత్ టబ్ లో పోయి పడ్డది. ఆమె ఏం చేసాం, కప్పు తోటి అప్పర్ గా పైకి తీసుకొచ్చాం. తర్వాత ఆమె మేకప్ అయి రెడీ అయ్యి ఒక గోల్డ్ చైన్ వేసుకుంది, సిల్వర్ యాంక్లెట్ వేసుకొని వెళ్తుంది. ఆ సౌండ్ వస్తుంది, సిల్వర్ యాంక్లెట్ కూడా సౌండ్ మనకి వినిపిస్తుంది, మన చెవులకు వినిపిస్తుంది. తర్వాత ఆమె ఏం చేసింది, ఒక మోల్డెడ్ బెడ్ మీద పడుకుని సన్నగా అయిపోయింది, తిన్నగా అయిపోయింది. తర్వాత ఆ వీక్నెస్ వల్ల మినరల్ డిఫిషియన్సీ వల్ల ఏంటి, సో మినీ ఆలు తింటుంది. లెడ్ తింటుంది. లెడ్ తింటుంటే ఆమెకి మినీ ఆలు తీసుకొచ్చి తినిపించిన తర్వాత ఆమెను క్యూర్ చేయడానికి మేరీ క్యూరీ అనే నర్సును పిలిపిస్తే ఆమె ప్లేట్ లో మ్యాంగోని దానిపైన పళ్ళు శారీని కవర్ చేసి తీసుకొచ్చింది. తర్వాత పళ్ళును ఓపెన్ చేస్తేనే కోబ్రా ఒక స్నేక్ బయటకు వచ్చింది. దాన్ని చూసి ఈమె భయపడిపోయి నికాలో అని గచ్చింది. ఎవరు? మోనా అంటే గట్టిగా నికాలో అని వచ్చింది. మన సౌండ్ వినిపిస్తుంది, ఆమె సౌండ్. సో ప్లీజ్ లిజన్ టు దట్ సౌండ్. మోనా అంటే నికాలో అనే సౌండ్ మనకి వినిపిస్తుంది, ఆమె గట్టిగా వచ్చిన తర్వాత ఆ క్లాత్ కింద మళ్ళీ ఒకటి బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఉంది, అది ఇచ్చేస్తే ఆమె తినేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ గమ్ము ఉంది. Now are you able to recollect that story completely? If you are able to recollect that story completely, you can recollect these electrochemical series materials. Can anyone help me to read the elements? Read out the elements. ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి వైష్ణవి చదవగలుగుతారా? Yes sir. చెప్పండి. Are you able to? Antimony, arsenic. అరే నెక్ అన్నా కదా. యాంటీమోనీ, మోనా ఆంటీ. Are you relating? Yes sir. So you can relate that word. Okay. Here we have created the story, but it is not the same as the first method. Okay. Do you agree or not? It is different. Is this the different method compared to the previous method or not? It is a different method, which is said to be a substitution method. We are substituting. We are trying to create it story, but so with the same word you cannot create story. With antimony, how to make a story? So how to remember that? So antimony, how can we create a picture? Is that possible to create a picture with only complete word antimony? Only antimony. Arsenic. So what we are doing here, we are breaking that word. Antimony, mona, auntie. So we are breaking down into pieces. As per our convenience, you also try it. So as per your convenience, you can make it. Aluminium, alumini. Okay. Arsenic, array, neck. Okay. Cadmium, cat, meow. Cadmium, we have broken down to two words. Cat, meow. It is so cat meow అని అరుస్తుంది, పిల్లి అరుస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ జింక్ నేనేం పెట్టుకున్నాను, సింక్ అని పెట్టుకున్నాను. కాపర్, కప్ అప్పర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కప్ అప్పర్ పైకి తీసుకొస్తున్నాం, పడిపోయింది కదా వాటర్ లో. గోల్డ్ అంటే గోల్డ్ నెక్లెస్. షీ వేర్డ్ గోల్డ్ నెక్లెస్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ బాత్ ఇన్ దట్ సింక్. సో గోల్డ్ నెక్లెస్. నెక్స్ట్ సిల్వర్ యాంక్లెట్. ఆ సౌండ్ కూడా మనకి వినిపించింది, కొత్త సిల్వర్ యాంక్లెట్ వేసుకున్నది. తర్వాత మనకు అది గల్ అనే సౌండ్ వస్తుంది ఆమె నడుస్తున్నప్పుడు.
సౌండ్ వినిపిస్తుందా? సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు లిసన్ టు దట్ సౌండ్, దెన్ ఓన్లీ యువర్ ఇమాజినేషన్ పవర్, యువర్ క్రియేటివిటీ, యువర్ మెమరీ, దెన్ ఓన్లీ విల్ ఇంప్రూవ్. లైట్ సార్ ఏముంది, అది ఊరికి అట్లా అనుకుంటే వచ్చేస్తుంది అంటే అట్లా రాదు, అది ఊరికి అట్లా కాదు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ రియల్ క్రియేటివ్ పవర్, క్రియేటివ్ ఇమాజినేషన్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. మీకు ఇమాజినేషన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటేనే, సో ఇఫ్ యూ యూస్ దట్ రైట్ బ్రెయిన్, మీ రైట్ బ్రెయిన్ ఎక్కువ సో యూసేజ్ చేస్తే, లాజికల్ గా అవుతుందా కాదా అని క్వశ్చన్ చేసుకుంటా ఉంటే మీకు అది వర్కౌట్ కాదు. సో ట్రై టు యూటిలైజ్ దట్ యువర్ రైట్ బ్రెయిన్. నెక్స్ట్ మోలిబ్డినం, మోల్డెడ్ బెడ్ అని చెప్పాం. మోల్డెడ్ బెడ్ పడుకున్న తర్వాత ఏమైంది? థిన్ గా అయిపోయింది. ఏమైపోయిందమ్మా? సో థిన్ మీన్స్ టిన్, ద మెటల్ థిన్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ లెడ్ కి దానికి ఏం లేదు, సేమ్ అదే వర్డ్ యూజ్ చేసుకున్నాం. సో లెడ్ ని తినడం స్టార్ట్ చేసిందమ్మా, లెడ్ బాల్స్ లాగా ఉన్నదాన్ని తినడం స్టార్ట్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఆలు మినీ, సో చిన్న ఆలు, మినీ ఆలు అని చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ద మెటల్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద మెటల్ హియర్? అల్యూమినియం. నెక్స్ట్ మేరీ క్యూరీ, nurse name is Mary Curie. Mary Curie, what is the metal here? Mercury. Next, she bought a plate. Plate means which metal here? Plate means Platinum. In the plate she bought mango. Mango means the possible nearest word. Manganese. Manganese. We have taken manganese. We can call it as manganese. Pallu, saree తో కప్పామని చెప్పాం. పల్లు means palladium. The metal is palladium. Next, cobra means cobalt here. Cobra means cobalt here. Next, నికాలో అని వచ్చింది కదా ఆమె గట్టిగా, ఆమె సౌండ్ వినిపిస్తుంది కదా మరి. నికాలో means which metal here? Nickel metal. Next, last one, biscuit packet. Biscuit packet means bismuth. What is that? Bismuth. Can anyone try to recollect or type in? Can you message in the chat trying to recollect how many metals are possible by you? మీకు ఎన్ని గుర్తొస్తాయని చెప్పగలుగుతారా? Let me unmute. So I'm getting some disturbance. చెప్పగలుగుతారమ్మాయి? Shall we move on to another method? వేరే మెథడ్ లోకి వెళ్ళనా? ఇంకో మెథడ్ లోకి వెళ్ళనా? ఇంకో మెమరీ టెక్నిక్ వెళ్ళనా? హలో, Yes sir. జస్ట్ 1 minute, జస్ట్ వాటర్ తాగిస్తాను అంతే. జస్ట్ 1 minute. Hello. Now I am trying to share the screen. Please let me know whether it is visible to you or not. Am I audible and my screen is visible? Is the screen visible to you? Yes sir. Yeah. The mechanical method is the by heart method, the previous method, the olden methods. So some definitions. మనం ఏంటంటే బట్టి కొట్టడం అంటాం దాన్ని. Okay, definitions. So all the currents which are meeting at a particular junction is 0. So whatever the definitions are there. Okay, in a loop. So algebraic sum of all the voltages equals to 0. Pythagoras theorem. So many theorems, definitions of all the theorems. So which comes under mechanical method. So there is no other way. దానికి వేరే మెథడ్ ఏం లేదు. So for those things which are standardized definitions, some formulae. So can you tell one formula which comes in the movie song? One movie song is there. A square B square A plus B whole square. A square B square A plus B whole square. So like formulas,
we just by heart like that. And if it is a poems like slokas, so poem, so aaj kare to, so aaj kare to aajkal, kal kare to aaj kare to ab, pal mein parlay hoige, బహురీ కరైగో కబ్. సో ఈ సో రేపు చేయాల్సిన పని ఇవాళ చేయండి, ఇవాళ చేయాల్సిన పనిని ఇప్పుడే చేయండి. సో తర్వాత ప్రళయం వచ్చేస్తుంది. సో మీరు కంప్లీట్ చేయండి, ఎప్పుడు టాస్క్ అప్పుడే కంప్లీట్ చేయండి. సో ఇందులో సో మనం విజువలైజేషన్ కానీ అది కానీ చేయడానికి అక్కడ ఏం ఛాన్స్ ఏం లేదు. సో అట్ ద టైం సో రిపిటేషన్ గా దాన్ని బైహార్ట్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. సో రిపిటేషన్ ఆల్సో ఎ సీక్రెట్ ఆఫ్ ద మెమరీ. రిపిటేషన్ number of times if you are repeating the same. So if you are by hearting mechanical method, what we say that mechanical. Can anyone type in the chat box mechanical method or unmute? Tell me mechanical method or judicious method. So conventional method. So for definitions, formulas for poems and slokas. Okay. Next method is mnemonic method. Mnemonic method means Bodmas. Can anyone tell me what is Bodmas? What is Vibgyer? What is all silver teacups? మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో చదువుకుంటారు, 10th class or intermediate. Hello, can anyone tell me what is Vibgyer? So violet. Vibgyer means rainbow colors. Rainbow All colors. 7 colors in the same order, same sequence. Okay, we are not changing the sequence also. So violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Right. So BBROYGBVGW. So this mnemonic is used to identify the color coding of resistors. So some our electrical branch of engineering resistors will be there. So to find out that value, some color coding is given. That colors are like black. First one is black. Second one is brown. The third one is red. Fourth one is orange. Next one is yellow. Next is green. Next is blue, violet, green, white. So for all the colors, different colors, different numbers are given. So in the sequence, so we could not able to remember BBROYGBVGW. How to remember? So Vibgyer, we made a word like structure. Okay, we are pronouncing it, and it is possible to remember for us. So how to get a mnemonic out of this term is BB. What we say is we will tell the students BB Roy Great Britain has a very good wife. Is this mnemonic so sounds good for you? BB Roy Great Britain has a very good wife. Next, all silver teacups. Where this mnemonic is used? Ekkada idi vaadam chudandi meer okasari. Ekkada vaadam? Trigonometry lo vaadam. What is all? So 4 quadrants, right? 4 quadrants, x axis, y axis, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. First quadrant, all means anni positive అని అర్థం. Anni means sin theta, cos theta, tan theta, secant theta, anni. All the 4. Anni మొత్తం positive అని అర్థం. Okay. Next, second quadrant is silver. Silver means sin theta. దాని ఆపోజిట్, దాని ఉంది కదా, దాని ఫ్రెండ్ కాంప్లిమెంట్ ఇంకోటి sin theta 1/sin theta. So sin theta and cosecant theta, they are going to be positive. We are saying that we are talking about the positive thing only. If it is becoming negative, we will not talk about. Next is the third quadrant. T will come. T means what? Tan theta and secant theta. Tan theta and secant theta. Next, last quadrant, fourth quadrant, cups means cosecant theta. First quadrant, all sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta. Second quadrant, sin theta. Third quadrant, tan theta and so secant theta. So last one is cosecant theta. Okay. So according to that mnemonic, we can remember that first quadrant which is positive, second quadrant which is positive, third quadrant which is positive, fourth quadrant which is positive. We can say that. Next, board mass. What it indicates? B for bracket. O for orders. Order means the to the power of. D for division. M for multiplication. A for addition. S for subtraction. So order first ఏది ఫాలో అవ్వాలి? ఫస్ట్ బ్రాకెట్ కి ఇవ్వాలన్నా ప్రిఫరెన్స్, ఫస్ట్ బ్రాకెట్ బిగిన్ దానికి ఇవ్వాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద స్లైడ్. ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో. ట్రోపోస్పియర్, ఒకసారి మీ సోషల్ స్టడీస్ లోకి వెళ్తున్నాం.
But anyhow, this same concept is helpful in for IAS examinations and group 1 examinations also. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. ఒకసారి విన్నట్టుగా ఉంది అక్కడ ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు. సో ఇవన్నీ ఏంటి, వాతావరణంలో ఆ లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో మన భూమి పైన ఉన్నాయి కదా ఆ లేయర్స్. సో ఒక డిస్టెన్స్ నుంచి ఒక డిస్టెన్స్, లేదంటే ఒక టెంపరేచర్ లెవెల్ నుంచి ఒక టెంపరేచర్ రేంజ్. సో ఆ డిస్టెన్స్ 12 to 18 kilometers వరకు ట్రోపోస్పియర్, 11 to 50 kilometers స్ట్రాటోస్పియర్, నెక్స్ట్ 80 to 90 kilometers, 40 to 50 and 80 to 90 range mesosphere. So in that range is called mesosphere. So next thermosphere, నెక్స్ట్ ఎక్సోస్పియర్. సో ఇది సేమ్ అదే ఆర్డర్ లో అదే సీక్వెన్స్ లో నాకు కరెక్ట్ గా అదే గుర్తుండాలి. ఒక దాంట్లో మిక్స్ అయిపోతున్నాయి అవి, నేను ఎట్లా చేయాలి? సో కెన్ వి క్రియేట్ ఎనీ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఆర్ క్రియేషన్ మెథడ్? సో ట్రూప్స్, ఐఎమ్ సేయింగ్ ట్రూప్స్, యూ ఆల్సో రిపీట్ విత్ మీ. ట్రూప్స్ మీన్స్ మిలిటరీ వాళ్ళు, మిలిటరీ ట్రూప్ ఒక గ్యాంగ్ లా ఉన్నారు, ఒక మార్చ్ ఫాస్ట్ చేస్తున్నట్టున్నారు. నెక్స్ట్ స్ట్రాస్ ఉన్నాయి, స్ట్రాస్. మీరు ఫ్రూట్ జ్యూస్ కానీ లేదంటే చాక్లెట్ జ్యూస్ తాగుతారు కదా, దాంట్లో స్ట్రాస్ ఉన్నాయా? సో ఇమాజిన్ చాలా స్ట్రాస్ అక్కడ వేసినారు, కింద పడేసినారు, చాలా ఉన్నాయి అనమాట. అవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఒక రోడ్ మొత్తం కూడా స్ట్రాస్ వేసి ఉన్నాయి అంతే. ఆ రోడ్ మీద మనం నడవచ్చు అనమాట. అట్లా వేసినాయి స్ట్రాస్. ఓకే, హలో లిసన్, వింటున్నారా? ఆర్ యూ కనెక్టింగ్ ఇన్ ద స్టోరీ? సో ప్లీజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద స్టోరీ, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. యువర్ లైఫ్ టైమ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్. ఓకే, సో ట్రూప్స్, మిలిటరీ ట్రూప్స్ ఆర్ మార్చ్ ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. దే ఆర్ డూయింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, లెఫ్ట్ రైట్. సో యు ఆర్ లిజనింగ్ మై ఆడియో ఆల్సో. నేను చెప్తున్న ఆడియో వింటున్నావు, అండ్ యు ఆర్ లుకింగ్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్, నీ ఆ సీన్ చూస్తున్నావు. సో వాట్ వాస్ దట్ సీన్? సో దట్ ద మిలిటరీ పీపుల్, దట్ ట్రూప్స్ ఆర్ మేకింగ్ మార్చ్ ఫాస్ట్, లెఫ్ట్ రైట్ అని చేస్తున్నారు. వాళ్ళ కాళ్ళ కింద ఏమున్నాయంటే స్ట్రాస్ ఉన్నాయి, స్ట్రాస్ మీద చేస్తుంటే వాళ్ళు మార్నింగ్ నుంచి ఏం ఫుడ్ గట్రా అట్లేం తీసుకోలేదు, కాఫీ అవి ఇచ్చారు అంతే. ఒక 1 or 2 times ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత థర్డ్ టైం కూడా నాకు కావాలి, మీ సో నాకు కావాలి అని వచ్చి అడుగుతున్నారు. కొంచెంసేపు ఆపి, కొంతమంది అలసిపోయిన వాళ్ళు మీ అని వచ్చి వాళ్ళు కూడా పోటీ పడి కాఫీ అనేది అవుతారు. అంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి, ఆ ట్రూప్స్ వాళ్ళకి. ఏం తాగుతున్నారు వాళ్ళు? ఒకసారి టైప్ చేయండి, చాట్ లో టైప్ చేయండి, లేదంటే అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. వాట్ దే ఆర్ గెటింగ్, వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, మీ అని ఏమడుగుతున్నారు? హలో, కెన్ ఎనీవన్? టీ అడుగుతున్నారు, టీ ఆర్ కాఫీ. ఓకే, సో దే ఆర్ డిమాండింగ్, బట్ దట్ ఎనర్జీ, వాట్ ఎవర్ ద ఎనర్జీ దే ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దట్ టీ ఆర్ కాఫీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ sufficient, and their body temperature increased a lot. So their thermal, their temperature increased, their body temperature increased and escaped. Some of them escaped from the scene. So they dropped. నేను మిలిటరీలో ఉండలేను, నేను చేయలేను, ఇంత హార్డ్ చేయలేను, నా బాడీ మొత్తం హీట్ అయిపోయింది, వద్దు, నేను ఎస్కేప్ అని అన్నాను. ఎస్కేప్ ఎక్సో, హియర్ ఈజ్ ఎక్సో. I just slightly changed it, escape. He escaped. ఓకే, నేను ఎస్కేప్ అనే దాన్ని ఎక్సేప్డ్ అని పెట్టేసుకున్నాను. నేను క్రియేట్ చేసిన దాన్ని అంతే. నో లాజిక్, దెర్ ఇస్ నో లాజిక్. నాకు కన్వీనియంట్ కోసం నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. యూ ఆల్సో క్రియేట్, నువ్వు కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. యూ ఆల్సో కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ థింగ్, నీ ఓన్ క్రియేటివిటీ, నీ బ్రెయిన్ తోటి, నీ క్రియేటివిటీ, నీ ఇమాజినేషన్ తోటి యూ ఆల్సో క్రియేట్. ఓకే, సో ట్రూప్స్ ఆర్ దేర్, మిలిటరీ ట్రూప్స్ ఆర్ దేర్, దే ఆర్ doing the march fast, left right on the straws. ఆ స్ట్రాస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ స్ట్రాస్ మొత్తం త్రూఅవుట్ ద రోడ్ మొత్తం అక్కడ ఉన్నాయి. సో వాటి మీద మార్చ్ ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత వాళ్ళకి ఫుడ్ ఏమి ఇవ్వలేదు మార్నింగ్ నుంచి. సో ఓన్లీ ఫ్రీక్వెంట్లీ టీ అండ్ కాఫీ సర్వ్డ్. అది సరిపోవట్లేదు వాళ్ళకి. మీ అని మళ్ళీ వాళ్ళు వస్తున్నారు, మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా వస్తున్నారు, నాకు ఇంకోటి కావాలి, ఇంకోటి కావాలని మీ అని వస్తున్నారు. బట్ దేర్ బాడీ టెంపరేచర్ స్లోలీ ఇంక్రీజింగ్, దేర్ థర్మల్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్, బాడీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్. తర్వాత కొంతమంది దే గివ్ అప్, దే ఎస్కేప్డ్, దే ఎక్సేప్డ్ టు దేర్ విలేజెస్. ఇక్కడ ఎక్సేప్డ్ అంటే ఎస్కేప్డ్ అని నేను అట్లా పెట్టుకున్నాను, నా బ్రెయిన్ లో పెట్టేసుకున్నది. ఎక్సేప్డ్, దే ఎక్సేప్డ్ ఫ్రమ్ ద విలేజ్ టు దేర్ విలేజెస్. సో డ్రాపింగ్ ఫ్రమ్ ద మిలిటరీ, ఆ ట్రూప్స్ నుంచి వేడిపోతున్నారు వాళ్ళు. ట్రూప్స్ నుంచి ఐ కెనాట్ హ్యాండిల్. సో ట్రూప్స్, స్ట్రాస్, కెన్ ఎనీవన్ హెల్ప్ మీ అవుట్?
to recollect those words, those terms, so that I can remember in the sequence. Troops, straws, Straw. and miso, and thermo means temperature increase, except. So troposphere, troops, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, escape, exosphere. Did you get some clarity? Did you get some idea, so that you also can implement in your studies? Anyone feeling like that? Did you get some more information so that you also can implement for your studies? ఎవరన్నా చెప్పగలుగుతారా అట్లాగా? From this topic, it is again a different technique. Here we have used another different technique. We have created the story, but I have segregated again. I have splitted the words, and I have given some different meaning for that, and for that, with that meaning, I have created that story. So here it is nothing but the mnemonics only. The troops are there: troops, straws, meso, and exo. The troops are doing the march past on the straws, and they are asking meso repeatedly. And thermo, here I didn't type that thermo and exo last one. So what is this method? Both two methods are mixed here. That story is linked anyhow. Okay, story, the words needs to be linked in the same order. That linking is there, association is there, the mnemonics are there, and the story is there. All the three are mixed here, all the three. So previously association, we have discussed association method, and after that creative visualization like story also we have created. I just want to share one video. Are you ready to get or to change your mood? Are you ready? I'm going to share one video with you. Hello. Yes, sir. మిగతా వాళ్ళు మిస్ అవుతున్నారు, చూసుకోండి, చెప్పండి వాళ్ళకి, వాళ్ళు మిస్ అయినట్టే. Okay, otherwise I will play that video at the end. Okay, let me complete one more method. Okay. Let us do one activity. Okay. Is that fine with you? Dear students, please reply to me. Hello, are you there? Yes, sir. Yeah. See here, so very less number of words are there. So we are trying to understand those words, and we are trying to visualize that picture. Raja, his name is Raja. Imagine you can imagine a king. Okay, king. His name is Raja, and Rani is also there. The couple is there. Couple are there, but her name is Radha. Radha and Raja, not Raja and Rani. Okay, the Rani name is Radha. The king is Raja. The king name is Raja. Raja and Radha. Can you repeat with me? Raja and Radha. ఒకసారి చెప్పండి ఎవరన్నా. Raja and Radha. రాజా అండ్ రాధా వాళ్ళు ఏంటంటే గుర్రం స్వారీ ఉంది కదా, సో హార్స్ రైడింగ్ చేయాలని వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనమాట. ఆమె అడిగింది, రాధ అడిగింది, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ హార్స్ రైడింగ్ అంటే, ఓకే, ఆ గుర్రం హార్స్ రైడింగ్ నేర్పించేవాళ్ళు ఒక జాకీ అంటారు వాళ్ళని. ఆ జాకీ తోటి నేర్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే, సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో ఏమైందంటే కింద పడిపోయారు. హిందీలో ఏంటంటే కింద పడిపోయారు, గిర్ గయా అంటారు. ఏమంటారు చెప్పండి? హలో, ఒకరు హెల్ప్ చేయండి. గిర్ గయా లేదంటే గిరాదియా అని చెప్పండి. గిరాదియా. సో అగైన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, రాజా, రాధా, రాజా, ద కింగ్ అండ్ క్వీన్. ఓకే,
సో ఆమె ఏమని అడిగిందంటే నాకు హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకోవాలని అని చెప్పింది. ఓకే అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడంటే ఒక జాకీని పిలిపించారు. జాకీ పిలిపిస్తే సో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఆ హార్స్ రైడింగ్. అయితే వీళ్ళు కింద పడిపోయారు గిరాదియా, వాళ్ళని పడేసినట్టే, అంటే జాకీ నేర్పిస్తూ వాళ్ళని పడేశాడు కింద. ఏంటి గిరాదియా. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫకీర్ వచ్చాడు అనమాట అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ లోకి. సో యూ ఆల్సో గో ఇన్ టు ద సిచ్యువేషన్, దేవర్ ఇన్ ఎ ఫారెస్ట్ ఆర్ లైక్ ఎ ఓపెన్ ప్లేస్, గ్రౌండ్ లో ఆ హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు జాకీ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళని కింద పడేశాడు. ఎవరిని? రాజా అండ్ రాధాని కింద పడిపోయారు. అయితే ఒక ఫకీర్ వచ్చారు. ఫకీర్ అంటే ఒక ముస్లిం పర్సన్, మామూలుగా మన అది వేస్తుంటారు, ధూపం వేస్తుంటారు కదా, సో ఊర్లలో అక్కడ దర్గాల దగ్గర. సో ఆ ఫకీర్ వచ్చాడు వీళ్ళ దగ్గరికి, ఈ కపుల్ దగ్గరికి వచ్చేసి అంటే ఒక బ్లూ కలర్ స్టోన్ ఇచ్చాడు. బ్లూ కలర్ స్టోన్, యూ కెన్ ఫీల్ దట్ స్టోన్. ఆ కలర్ చూడండి ఒకసారి, బ్లూ కలర్ లో ఉంది, చాలా బ్లూయిష్ గా ఉంది. ఇక్కడ నా స్క్రీన్ లో పీపీటీలో కింద ఉంది కదా డార్క్ బ్లూ కలర్, సో ఆ బ్లూ కలర్ లో ఉంది స్టోన్, మంచి పెద్దగా ఉంది బాగా. ఆ బ్లూ స్టోన్ వీళ్ళ చేతిలో పెట్టాడు. సో యూ కెన్ ఫీల్ దట్ స్టోన్. సో యూ ఆల్సో కెన్ సీ, యూ కెన్ టచ్ దట్ స్టోన్. అది కొంచెం కూల్గా చల్లగా ఉంది కొంచెం పట్టుకుంటే అది. సో యూ ఆల్సో కెన్ ఫీల్ దట్ స్టోన్. ఆ కలర్ చూడండి బ్లూ కలర్ లో ఉంది. తీసుకున్న తర్వాత సో వేరే భటులు వాళ్ళందరూ వచ్చేసి వీళ్ళని తీసుకుపోయి జైల్లో పడేశారు. ఎందుకంటే ఆ స్టోన్ దొంగిలించారు, ఎవరో దొంగిలిస్తే వీళ్ళు తీసుకున్నారని చెప్పేసి వీళ్ళని తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టారు. వీళ్ళంటే దేవుడ వెంకటరమణ అని దేవుడిని ప్రార్థించారు. అయితే ఎవరు రాలే, వీళ్ళని కాపాడడానికి ఎవరు రాలేదు. తర్వాత భగవంతుడా శంకర అని మళ్ళీ ప్రే చేశారు, అయినా కూడా మళ్ళీ రాలేదు. అయితే మళ్ళీ ఏంటంటే కొంచెం కరెక్షన్ చేసుకొని, సో మనకు వెంకటరమణ అంటుంటే రావట్లేదు, శంకర అంటుంటే రావట్లేదు, నారాయణ అని మళ్ళీ ఒకసారి అన్నారు. నారాయణ అంటే వచ్చారు, ఎవరో వచ్చి వాళ్ళకి డోర్ ఓపెన్ చేశారు. అయితే ఒక సైన్ చేసి ఉమ్మన్నారు. సో మళ్ళీ ఈసారి రిపీట్ చేయండి, మిస్టేక్ చేయంటే సో ఒక పెన్ ఇచ్చారు. కలం అంటే సో సాంస్క్రిట్ లో అది పెన్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కలం? కలం తెలుగులో కూడా అంటారు దాన్ని. కలం అంటే ఏంటిది? పెన్ సార్. పెన్. ఆ పెన్ తోటి సైన్ చేయమన్నారు. అయితే వీళ్ళకి ఏంటంటే చదువు రాదనమాట. సో పేరు కింగే కానీ చదువు రాదనమాట. అంటే దెర్ ఈస్ నో ప్రతిభ లేదు, నో ఎడ్యుకేషన్ లేదంటే ప్రతిభ. సాంస్క్రిట్ అంటే నో ప్రతిభ, అసలు ఏం స్కిల్ లేదు, నాలెడ్జ్ లేదు. సో నో ప్రతిభ. ఓకే. అయితే ఏంటంటే సో ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఏదైనా నేర్చుకుని రండి అని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్న జైలర్ చెప్పారు. ఆయనకి ప్రణామం పెట్టేసి వచ్చారు, ప్రణామం అని చెప్పేసి వచ్చారు. సో వాళ్ళకి ఒక స్కూల్ దగ్గరికి పంపించారు. ఆ స్కూల్లో ఏంటంటే కోవిడ్ టైంలో వెళ్ళారు. ఆ స్కూల్లో ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉన్నారు. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ ఒక టీచర్ దగ్గర పంపించారు. ఆ టీచర్ ఏంటంటే టీచర్ పేరు ద్రౌపది. డు గెట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ? దీనివల్ల ఏమన్నా మీకు ఏమన్నా వేరే ఏదైనా గుర్తుకొచ్చిందా? ఏదైనా అట్లీస్ట్ ఒకటి ఏదన్నా? కలాం విత్ వర్డ్ కలాం, లేదంటే ద్రౌపది. డిడ్ యు గెట్ ఎనీ హింట్? Yes, sir. Kalam means APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam. Who is APJ Abdul Kalam? Who is APJ Abdul Kalam? ఆయన ఏం వర్క్ చేశారు చెప్పండి? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానో? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా వర్క్ చేశారు. సో ద్రౌపది మీన్స్ ద్రౌపది ముర్ము, ప్రజెంట్ ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్. Yes, sir. President. కరెక్ట్. రాజా Yes, sir. రాజేంద్ర ప్రసాద్, బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్. రాధా సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్. జాకీర్ హుసేన్. గిరాదియా వివి గిరి. ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్. నీలం ఆమ్స్ట్రాంగ్ కాదు, నీలం సంజీవ రెడ్డి. ఓకే. జైల్ సింగ్. ఒకసారి చూపిస్తాను నేను. ఏమైనా మంచిగా అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు మీకు ఏమన్నా? రాజేంద్ర ప్రసాద్, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, జాకీర్, ఫకీర్ అన్నాం కదా, జాకీర్ హుసేన్, గిరాదియా వివి గిరి, రాజా రాజేంద్ర ప్రసాద్, రాధా సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, ఫకీర్ జాకీర్ హుసేన్, గిరాదియా వివి గిరి, నెక్స్ట్ ఫకీర్ ఫక్రుద్దీన్. ఓకే. నెక్స్ట్ నీలం సంజీవ రెడ్డి, దట్ నీలం స్టోన్. జైల్ జ్ఞాని జైల్ సింగ్. వెంకటరమణ గోవింద
They prayed Venkatramana Govinda, but they didn't get any help. So R. Venkatraman, Shankara, they prayed for Lord Shankara, but they didn't get a relief. Shankar Dayal Sharma, the name of the president is President Shankar Dayal Sharma. Next, Narayanan, K.R. Narayanan. Then they got released, and Kalam, pen. So APJ Abdul Kalam, but they cannot able to write as they are illiterate. Both are illiterate, and there is no Pratibha. So Pratibha Patil, they put Pranam to that jailer. Pranam is Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee, Ramnath Kovind. The leftover, the pictures are not shown. The leftover is Ramnath Kovind and Draupadi Murmu. Did you feel any confidence and any change in your mind after after knowing all these names of the presidents? We using this simple technique. How are you feeling now? Hello. Yes, sir. It will be useful for competitive exams. Will it be useful for competitive exams? Okay, very nice. Like this, you can take a task like who are our prime ministers. Current prime minister is Modi, and previous prime ministers also. You can make a list, and you can create this using creative visualization method, and breaking the words names of that persons. So you can take a easy catchy word. So whatever you feel catchy, you can take it. There is no restriction. Okay. So like that, you can make the prime ministers of India. You also use this method, creative visualization method, and ultimately you can complete it. Shall we try the last one? Hello, are you ready? Yes, sir. What is your name? Who are responding to me? I'm very thankful to you, and I appreciate Vaishnavi it. and Rakshita, sir. Vaishnavi and Rakshita, very good. So nice of you. So there was a girl named Aruna. Aruna was there. Her name is Aruna. What is her name? Like you people, she is also from Kodad. She came to Hyderabad. She went to Charminar. You also feel she is going in the metro train. Imagine metro. Don't ask me, sir. Charminar metro is not there now. Metro is there. She went to Charminar by metro. Early morning, she had a tea there at the tea shop. She has seen Lallu Prasad Yadav. Lallu Prasad Yadav ని చూసింది అమ్మాయి. చూసి అక్కడి నుంచి ఏంటంటే ఆయన తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే గోవాకి వెళ్ళింది. సో ఎందుకు ఏమిటి అని దెర్ ఇస్ నో లాజిక్. ఓకే, అరుణ కేమ్ టు హైదరాబాద్, దట్ ఈస్ టు సీ చార్మినార్. సో అర్లీ మార్నింగ్ షీ వెంట్ త్రూ ద మెట్రో ట్రైన్. సో చార్మినార్కి వెళ్ళింది. సో అక్కడ టీ తాగింది, ఒక టీ స్టాల్ లో టీ తాగింది. సో లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ కనిపించారు, ఆయన తోటి గోవాకి వెళ్ళింది. అక్కడ ఆమెకి ఎవరు కనిపించారు? గాంధీ తాత కనిపించారు. గాంధీ తాత కనిపించారు. తర్వాత ఒక కపుల్ కనిపించారు. కపుల్ ఎవరంటే హరి అన్న. వాళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే హరి అన్న అండ్ హిమ, లేదంటే హిమజ అనుకోండి. హరి అన్న అండ్ హిమజ. సో వాళ్ళు ఏంటంటే కర్ణాటక మ్యూజిక్ లో ఎక్స్పర్ట్స్ అనమాట. సో ఆమె సో అలై పొంగెరా కన్నా అని పాడుతుంటారు కదా వాళ్ళు, కర్ణాటక మ్యూజిక్. సో అలా కర్ణాటక మ్యూజిక్ పాడుతూ సో నడుచుకుంటూ సో మొత్తం ఇండియా అంతా త్రూఅవుట్ ఇండియా వెళ్ళాలని వాళ్ళ కోరిక. అయితే అలా నడుచుకుంటూ మధ్యాహ్నం మిడ్ డే అంతా నడుచుకుంటూ అట్లా వెళ్ళిపోతారు అనమాట. నైట్ స్టే చేస్తారు, మళ్ళీ డే టైంలో అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తారు. ఓకేనా? సో మిడ్ డే అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి నైట్ టైం స్టే చేస్తారు. అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఒక చోట ఎక్కడో వాళ్ళకి థర్స్టీ అనిపించింది, దప్పి కనిపిస్తే ఆ ప్లేస్ లో కోకోనట్ ఎక్కువ అమ్ముతున్నారు. కోకోనట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇట్లా ఫ్రీగా కూడా దొరుకుతున్నాయి. సో చాలా చీప్ గా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనమాట. అయితే ఆ కోకోనట్ తీసుకొని తాగుతుంటే అదే షాప్ దగ్గర అక్కడ ఎవరు కనిపించారంటే వీళ్ళకి సచిన్ టెండూల్కర్ కనిపించారు. సచిన్ టెండూల్కర్ తాగారు. కోకోనట్ తాగిన తర్వాత ఆయన పర్స్ లోంచి తీశారు పైసలు. ఇన్ని పైసలు తీశారు, ఇంత మనీ చాలా ఉంది అనమాట. కట్టలు మనీ తీశారు. సో యూ ఆల్సో సీ దట్ మనీ. డబ్బులు కట్టలు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ ఒకసారి చూడండి. మీరు విజువలైజ్ దట్ మనీ అండ్ ఫీల్ అండ్ స్మెల్ దట్ మనీ. డబ్బులు కట్టలు ఉంటాయి కదా, అవి ఒకసారి మనం దగ్గరికి తీసుకుంటే స్మెల్ ఒక డిఫరెంట్ స్మెల్ వస్తుంది కదా, మనీ స్మెల్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది కదా, స్వీట్ స్మెల్. ఓకే, ఆమె కరెక్ట్. సో ఆ కట్టలు డబ్బులు చూసిన తర్వాత ఏంటంటే మేఘాలు అట్లా కమ్ముకున్నాయి అనమాట. బ్లాక్ అయిపోయింది, సడన్ గా వాతావరణం చేంజ్ అయిపోయింది.
సో అప్పుడేంటంటే ఒక మేజ్రామ్ అనే ఒకతను ఉన్నాడు. అంటే స్నేక్ పామును ఆడిస్తారు కదా, అతని పేరు ఏంటంటే మేజ్రామ్ అనమాట. అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే అది ఉంది కదా పీకని, అది ఊగుతున్నాడు అనమాట ఆ పీకని. సో ఏదని ఆ స్నేక్ ని ఆడించడానికి ఆ పీకని ఊగుతున్నాడు. అయితే ఆ స్నేక్ ఏం చేసిందంటే అక్కడ ఆ అదంతా చూస్తున్నారు అనమాట. స్నేక్ ఇట్లా ఆడుతుంది కదా, ఆడుతుంది చూడడానికి. అక్కడ హర్భజన్ సింగ్ అక్కడ కూడా ఆ క్రౌడ్ లో ఉంది. ఆ స్నేక్ ఏం చేసింది, హర్భజన్ సింగ్ ని బైట్ చేసింది, అంటే కాటేసింది హర్భజన్ సింగ్ ని. సో యూ ఆల్సో ఫీల్ Harbhajan Singh is there. You also see how Harbhajan Singh will be, how he will be enjoying when the snake is dancing, balle, 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 balle. Suddenly, that snake bite happened with Harbhajan Singh. So Harbhajan Singh suddenly sick అయిపోయారు. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఓ రిక్షా అని అరిచారు అనమాట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు హెల్ప్ కోసం. ఓ రిక్షా. సో అయితే ఆయన ఏంటి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు, బై మిస్టేక్ లో సహారా ఎడారి ఉంది కదా, అక్కడికి తీసుకుపోయారు. సహారా ఎడారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తే రాంగ్ అడ్రస్ కి వచ్చారు. ఇక్కడ కదా హాస్పిటల్ కంటే డెహ్రాడూన్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి, అక్కడికి తీసుకెళ్లి ట్రీట్ చేయించుకున్న తర్వాత ఈయన నేను యోగి ఆదిత్యనాథ్ చూడాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు హర్భజన్ సింగ్. సరే అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళారు. ఆ యోగి ఆదిత్యనాథ్ దగ్గరికి ఆయనను చూశారు. సో యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా ఈయన మంచిగా ఉందా, నీకు బాగుందా లేదా అని చెప్పారు. అడిగిన తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వస్తుంటే సో ఈ సీన్ రజనీకాంత్ చూశాడు అక్కడ. ఎవరు, హర్భజన్ సింగ్ రజనీకాంత్ చూశాడు. సో రజనీకాంత్ పక్కన ఎవరంటే ఒక సినిమా మూవీ షూటింగ్ లో ఉన్నారు రజనీకాంత్. సో ఆమె పేరు ఏం పేరంటే, హీరోయిన్ పేరు త్రిపుర సుందరి. వాట్ ఈస్ దట్ హీరోయిన్ నేమ్, ఎవరైనా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ హీరోయిన్? త్రిపుర సుందరి. సో so please stay back. So I am going to play that video. That is going to be a nice video. So it is having a different technique, memory technique. Okay. So Rajinikanth and Tripura Sundari హీరోయిన్స్ అనమాట. ఒక మూవీ షూటింగ్ ఏదో జరుగుతుంది. అయితే ఎక్కడ జరుగుతుందంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉంది కదా, బే ఆఫ్ బెంగాల్ అక్కడ సముద్రం నియరెస్ట్ దగ్గర జరుగుతుంది అనమాట. అయితే త్రిపుర సుందరి ఇట్లా పిలుస్తుంది అనమాట, రారా అనుకుంటా అలా వెళ్తూ. అయితే ఏమైందంటే ఆ అమ్మాయి దాంట్లో నీళ్ళలో పడిపోయింది, వాటర్లో పడిపోయింది. అయితే అక్కడ ధోని వచ్చి ఆ అమ్మాయిని తీయడానికని ఒక చిట్టి గారె, ఆ గారెతోటి ఆమెని బయటికి తీయడానికి ఇట్లా ట్రై చేశాడు, ఇట్లా పట్టుకున్నాడు. సో దెర్ ఇస్ నో లాజిక్. సో ఆ గారె మీన్స్ వడ, ఆ చిట్టి గారెతోటి ఆ అమ్మాయిని పట్టుకుని బయటకి తీశాడు, సేవ్ చేశాడు ధోని, మహేంద్ర సింగ్ ధోని. చూసిన తర్వాత సో ఆ అమ్మాయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ రిలేటివ్స్, వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు మహేంద్ర సింగ్ ధోనికి తిరుపతి లడ్డు ఇచ్చారు. సో కెన్ యూ రీకలెక్ట్ ద సీన్ వన్స్ అగైన్? అరుణ అనే అమ్మాయి చార్మినార్ దగ్గరికి వచ్చింది. చార్మినార్ అంటే ఎక్కడ ఉంది? హైదరాబాద్ లో ఉంది. అరుణ అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్. చార్మినార్ ఇస్ ఇన్ హైదరాబాద్. స్టేట్ నేమ్స్ తెలంగాణ, అస్సాం టీ, లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ ఇస్ బీహార్, గోవా స్టేట్, గాంధీ బిలాంగ్స్ టు గుజరాత్, హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్. మిడ్ డే మీన్స్ మధ్యప్రదేశ్. కోకోనట్ ఎక్కడ ఎక్కువ దొరుకుతాయి మనకి? కోకోనట్స్ కేరళ. సచిన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర. మనీ మీన్స్ మణిపూర్. మేఘ్ మీన్స్ మేఘాలయ. మేజరం మీన్స్ మిజోరం. స్నేక్ నాగాలాండ్. స్నేక్ మీన్స్ నాగాలాండ్. హర్భజన్ సింగ్ బల్లే పంజాబ్ స్టేట్. ఓకే. సిక్కిం. Oriksha means Odisha. Sahara, where is Sahara? Desert. Rajasthan. Okay. So next Chhattisgarh. Dehradun is Chhattisgarh. Yogi Adityanath from Uttar Pradesh. Rajinikanth is from Tamil Nadu. Tripura Sundari, Bay of Bengal. Dhoni is from Chhattisgarh. Jharkhand. Dhoni is from Jharkhand. Chittigare, Chhattisgarh. Chittigare means Chhattisgarh. Tirupati from which state? Andhra Pradesh. It is from Andhra Pradesh. These are the state names. Similar way that capital also we can remember, or you can use mechanical method or by heart method also you can use. So for particular state, what is the Assam, Dispur, Andhra Pradesh, what is that? Vijayawada or Vizag, Arunachal Pradesh, Itanagar, Assam, Dispur, Bihar, Patna, Chhattisgarh, Raipur. So by mechanical method also, small kids they used to tell, so they can recollect
they are not recollecting. Actually, they will by heart, like Bihar, Patna, Chhattisgarh, Raipur, Goa, Panaji, Gujarat, Gandhinagar, Haryana, Chhattisgarh. Like that, they by heart 100, even 100 names also. So that is mechanical method only. There is no technique there. So it is just a mechanical method. But anyhow, it is also one of the methods. So what the secret is? Repetition. Repetition. Are you able to see this picture? హలో చూస్తున్నారా? ఇది వీడియో లాగా, వీడియో కాదు, జిఫ్. జిఫ్ ఆ కౌ ఏం చేస్తుందో చూడండి. హలో. సో నెమరు వేస్తుంది. నెమరు వేయడం అంటారు. వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్, దాన్ని నెమరు వేయడం అంటారు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అగ్రీ ఆర్ నాట్? సో నెమరు ఎందుకు వేస్తుందంటే, కనిపించట్లేదా? నో సార్. అయితే షేరింగ్ పోయినట్టుంది. వెయిట్. ఇప్పుడు షేర్ అవుతుందా మీకు? స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందమ్మా? హలో. సార్. ఎస్ సార్. That is very much important. Are you able to see what it is doing? Yes sir. ఆ గడ్డిని తింటుంది. తిన్న గడ్డిని మళ్ళీ తీసుకుని బండి తీసుకొస్తుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ, ఫస్ట్ ఏంటంటే తినేస్తుంది, అది ముద్దలుగా తినేస్తుంది. తర్వాత వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ, కొంచెం రిలాక్స్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ అది తీసి కొంచెం మంచిగా దాన్ని గ్రైండ్ చేస్తుంది. అగ్రీ ఆర్ నాట్? దాన్ని నెమరు వేయడం అంటారు. తెలుగులో ఏమంటామంటే మనము వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ నెమరు వేయడం. అలాగనే మనకు మెమరీ ఎందుకు? కంప్లీట్ డైజెషన్ కావడానికి అది చేస్తుంది. అలా చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇండైజెషన్ అవుతుంది, అంటే అరగదు సరిగ్గా, దానికి కంప్లీట్ అరగకపోతే మంచిగా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అలాగనే మెమరీకి ఏంటంటే రిపిటేషన్, రివిజన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. విచ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్? రివిజన్. ఒకసారి నువ్వు క్లాస్లో విన్నావు, క్లాస్లో లెసన్స్ అన్ని విన్నావు, వచ్చావా, నాకు మంచిగా అర్థమైంది, సూపర్ అర్థమైంది, నాకు బాగా వస్తుంది, అంత అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఊరికి అట్లా ఉంటావు. ఏం దాని గురించి ఏం పట్టించుకో, ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు బయట ఇస్తాం. సో ఇమీడియట్లీ రివిజన్, ఇమీడియట్ డే ఆఫ్టర్ 7 days ఆఫ్ యువర్ క్లాస్. సో ఆఫ్టర్ 1 month ఆఫ్ యువర్ క్లాస్, సో రివిజన్. సో కంటిన్యూస్ రివిజన్. సో 1 day ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా 24 hours తర్వాత, నెక్స్ట్ ఒక 1 week తర్వాత, నెక్స్ట్ ఒక 1 month తర్వాత, ఈ రివిజన్ పార్ట్ అనేది చాలా వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? బై రివిజన్. So there is a saying, whether we know or don't know it, there is no proof. So there is a saying that long term memory, short term memory. సో ఇవాళ కొద్ది రోజులకే మర్చిపోతాం కానీ అట్లా అంటారు, కొన్ని చాలా రోజులు గుర్తుంటాయని చెప్తారు. సో వాట్ ఈస్ దట్? షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ. సో నువ్వు రివైజ్ చేయకపోతే ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ, కొద్ది రోజులకి మర్చిపోతావు. దెన్ హౌ టు రిమెంబర్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్స్, ఎక్కువ రోజులు, చాలా రోజులు గుర్తుండాలంటే సో రివిజన్, దిస్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద రివిజన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఇమీడియట్లీ ఈ రోజు సబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఈ రోజు అయింది, నెక్స్ట్ రేపు వెంటనే ఒక 24 hours లో ఒక రివైజ్ చేయాలి. జస్ట్ ఎలా సార్ మరి గంట సేపు క్లాస్ జరిగింది, గంట సేపు నేను చేయాలి? నో, ఆల్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్స్ యూ ట్రై టు రికలెక్ట్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ట్రై టు రికలెక్ట్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్. సో అబ్రప్ట్లీ, సో దెన్ 5 to 10 minutes అంతే. 10 minutes లో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్, 6 subjects ఉంటే అట్లీస్ట్ 10 minutes ఫర్ 1 subject. అన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఏం చెప్పారు, వాట్ ఈస్ ద సమ్మరీ, వాట్ ఈస్ ద జిస్ట్, వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ సమ్మరీ, అలా మనం రీకలెక్ట్. వీ నీడ్ టు ట్రై టు రీకలెక్ట్, రివైజ్ ద టాపిక్స్. సో ఫర్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 10 minutes ఫర్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? ఈస్ దట్ ఫైన్ విత్ యూ? యా. సో దెన్ it will store permanently in your mind. Okay, that is the thing. Then how to remember the speech? So eagerly so many people will be waiting. So how to remember the speech means, నేను యాక్చువల్ గా ఈ పీపీటీస్ ఉన్నా లేకున్నా కూడా యాక్చువల్గా మొత్తం కూడా చెప్పేయగలుగుతాం. సో హౌ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ థరోలీ. నేను మంచిగా ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాను ఆల్రెడీ. సో ఏ టాపిక్స్ అనేది ఏంటి అనేది నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్. సో డోంట్ ట్రై టు గివ్ ద స్పీచ్ ఆర్ లెర్న్ ద స్పీచ్. దాన్ని నేర్చుకోవడం అట్లని కాదు, ఇంటర్నలైజ్ ద స్పీచ్. దాన్ని మీ ఏదైనా టాపిక్, సో ఇప్పుడు నేను స్పీచ్ అని చెప్తున్నాను. సో ఫర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇట్ మే బి స్పీచ్, ఫర్ యువర్ యాజ్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఎగ్జామ్స్ కోసమే కాకుండా, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ ప్రజెంటేషన్. సో just looking at the presentation, reading the points, if you are giving a project presentation, so nobody likes you. So just already you will be having some idea about what is there in this slide, what are the points, so that you can elaboratedly explain each and everything. So internalize, మనం బయట ఏం చేయకూడదు, దాన్ని మంచిగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. సో ఇంట్రడక్షన్, మెయిన్ పాయింట్స్ ఏముంటాయి, ఇంట్రడక్షన్, కంటెంట్ అండ్ కన్క్లూజన్. సో ఈ 3 points ఉంటాయి మనకి, అంతేనా? సో ఇంట్రడక్షన్ ఏమున్నాయి, సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ ఎ స్టోరీ, లేదంటే ఒక 2 activities చేయించాలి,
లేదంటే స్టోరీస్ చెప్తున్నావు, ఇంట్రొడక్షన్, కంటెంట్, స్టోరీ 1, స్టోరీ 2 అండ్ కన్క్లూజన్ అంటే 5 పాయింట్స్ అవుతాయి. సో ఇంట్రొడక్షన్, కంటెంట్, కన్క్లూజన్ 3 పాయింట్స్, లేదంటే 5 పాయింట్స్, మధ్యలో 2 స్టోరీస్ వస్తాయంటే 5 పాయింట్స్, అంటే 2 స్టోరీస్, ఇంట్రొడక్షన్, కంటెంట్, కన్క్లూజన్ అండ్ 2 స్టోరీస్. సో 5 పాయింట్స్ అవుతాయి. సో యూ కెన్ కనెక్ట్ దీస్ 5 పాయింట్స్, ఇంట్రొడక్షన్, కంటెంట్, స్టోరీ 1, స్టోరీ 2, కన్క్లూజన్ 5 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 5 పాయింట్స్ ఏం చేస్తాను నేను, సో 5 వర్డ్స్, 5 కీవర్డ్స్ అని చూసుకుంటాను. సో ఐ విల్ యూస్ దిస్ విజువలైజేషన్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్, నెక్స్ట్ కంటెంట్ లో ఏమేమి ఉంది, సో ద కీవర్డ్స్, వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్. నెక్స్ట్ సో స్టోరీ 1 ఏం చెప్పొచ్చు నేను, నెక్స్ట్ స్టోరీ 2 లేదంటే లైక్ స్టేట్స్ గురించి ఒక స్టోరీ చెప్పాను, లేదంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళ గురించి ఒక స్టోరీ చెప్పాను. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ కన్క్లూజన్. సో యూస్ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ మెథడ్. ఈ 5 ని ఒక స్టోరీ తోటి లింక్ చేసేస్తాం యూజింగ్ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ మెథడ్. ఐఎమ్ కరెక్ట్ అన్నాడు. So like that, you can remember the story. So that is why try to internalize the concept. Don't by heart or don't try to depend on the PPT. So if you internalize, if you prepare well, so then there is no need to depend on the PPT. మనకు జనరల్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు హాల్లో, మీటింగ్ హాల్లో కూడా పవర్ కట్ ఆఫ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇఫ్ యూ ఇంటర్నలైజ్, దెన్ యూ యాజ్ ఎ సేఫ్టీ ఒక పేపర్ లేదంటే ఒక స్లైడ్ కార్డ్ లో, క్యూ కార్డ్ అంటారు దాంట్లో. సో మెయిన్ పాయింట్స్ జస్ట్ 3-4 పాయింట్స్, ఓన్లీ 3-4 పాయింట్ హెడ్డింగ్ మాత్రమే, అవి మాత్రమే పెట్టుకొని కూడా వీ కెన్ మేనేజ్ త్రూ అవుట్ 2 hours సెషన్. We can manage even though the power supply goes up, even though the resources are not cooperating. Is that clear now? Yes. So introduction, sandwich. So the presentation is like a sandwich: introduction, content and the conclusion. సో ఇక్కడ మధ్యలో స్టోరీ 1, స్టోరీ 2 వస్తే పెద్ద శాండ్విచ్ అవుతుంది, అది లేదంటే చిన్న శాండ్విచ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ లెట్ us give a finishing touch. సౌండ్ వస్తుందో లేదో చూడండి ఒకసారి. సార్ హలో, వస్తుందో లేదో చెప్పండి మీరే. ఓకే సార్. షేర్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది గ్యారంటీగా. ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ, అయిపోవచ్చింది అది. ఆడియో వినిపిస్తుందా మీకు? హలో, ఆడియో వినిపిస్తుందా? హలో, ఇప్పుడు వీడియో ప్లే అవుతుందా? ఆడియో వినిపిస్తుందా అది? ఓకే, సార్ వాచ్ చేయండి, వీడియో వాచ్ చేయండి. స్కూల్ కి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఒక దారి ఉంది, మర్చిపోకుండా నీకు టెక్నిక్ చెప్తా అని చెప్తుంది. హలో, ట్రీస్ కి మధ్యన రోడ్డు ఉంది, రన్ 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 రన్. ట్రీస్ కి మధ్యన రోడ్డు ఉంది, రన్ 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 రన్. రైట్ గా వస్తే టవర్ ఉంది, ఇట్స్ సో హై, ఇట్స్ సో హై. హై అంటే పెద్ద సైజ్ చూస్తున్నాం అన్ని, అంటే కొంచెం అబ్నార్మాలిటీ చూస్తున్నాం అన్ని పాయింట్స్ అన్ని. గ్రీన్ 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 అంటే గ్రీనరీ ఉంటుంది మొత్తం. ఆ గ్రీనరీ ఏరియా వచ్చిందంటే వాళ్ళ లొకేషన్ వచ్చేసినట్టు, వాళ్ళ హౌస్ వచ్చినట్టు, అక్కడే ఉంటుంది వాళ్ళ హౌస్. Please enjoy the music. Please listen to the sound and voice of the song. Okay, so not only that memory technique. Okay, so try to enjoy each and everything. Okay, then only our creativity will increase. Okay, so music vinali, singer sound kada, audio. Then we need to see the picture, beautiful picture. So all our senses will get excited. Then our brain will work creatively.
So how was the video? Nice, sir. So I have shared so many techniques, and I tried my level best to share my knowledge with you people. So thank you, Mr. Narendra sir. Are you there, sir? Any questions are there? You can ask. Yes, sir, I'm there, sir. So super session, sir. With lot of patience. So if any questions are there, you can ask now. I Clear. think It is very Vaishnavi. clear, sir. No doubts, sir. Very Okay, clear, sir. you can give your feedback. Yeah, the session was very good. sir. Very good, sir, session. It will be useful for us, sir, in future and now also. ఇందులో కనెక్టింగ్ పాయింట్స్ ఏమన్నా మంచిగా ఏమనిపించినాయి చెప్పండి. First starting Linking process, sir. లింకింగ్ ప్రాసెస్ మీకు నచ్చింది అది? నచ్చింది, సార్. Next మళ్ళీ తర్వాత substitution. ప్రెసిడెంట్ నేమ్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఆ, ఇచ్చారు కదా, అది నెక్స్ట్ స్టేట్స్ అండ్ క్యాపిటల్స్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సార్, మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే. మెయిన్ గా స్టోరీ క్రియేట్ చేయడం అది బాగా నచ్చింది సార్. స్టోరీ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ దట్ కాకుండా నేనేం చెప్పానంటే సెన్సెస్ వీ నీడ్ టు ఇన్వాల్వ్ అనమాట మనం అసలుకి, అంటే ఫుల్ గా దాంట్లో డీప్ గా ఇమ్మర్స్ అయిపోవాలి యాక్చువల్ గా. మనం ఏంటంటే లాజికల్ థింకింగ్ కొంచెం తగ్గించాలి యాక్చువల్ గా. ఈ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ చదువుతాం కదా, అదే ఏదన్నా సరే మనకేంటంటే మనం హ్యాపీగా ఎప్పుడు ఉండగలుగుతాం అంటే క్రియేటివ్ ఉన్నప్పుడే హ్యాపీగా ఉంటాం. మన మైండ్ ఏం లేకపోయినా వేరే వాళ్ళతో కంపారిజన్ కూడా రాదు అసలుకి. అసలు ఎవరితో కంపేర్ చేసుకోం మనం. ఇఫ్ యూఆర్ క్రియేటివ్, మన క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఉన్నప్పుడు అసలు వేరే మనిషితో అసలు కంపారిజన్ చేసుకోం. అసలు మన హ్యాపీనెస్ ని ఎవరు కూడా స్టాప్ చేయలేరు అసలుకి. ఐ థింక్ మీకు ఫైనల్ సాంగ్ అవి కూడా చూశారు కదా మీరు, వీడియో కూడా చూశారు. వీడియో బాగా నచ్చింది సార్ లాస్ట్ కి. ఆ వీడియో అయినా వీడియో చూడలేదు సార్ ఇంతవరకు. ఆ సాంగ్ లో మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేయాలి, తర్వాత సింగర్ ఆ వాయిస్, తర్వాత కొన్ని సౌండ్స్ వస్తుంటాయి మధ్యలో, ఆ సౌండ్స్, తర్వాత ఇన్స్ట్రుమెంట్ సౌండ్స్ వస్తాయి, తర్వాత బాబు అరుస్తుంటాయి కదా, కేరింతలు వస్తాయి కదా వాళ్ళ పిల్లలవి, సో ఆ సౌండ్స్ వస్తాయి. సో మెనీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్, అంటే సీనరీస్ బ్యూటీ ఉంటుంది. అంటే విజువల్ ఆడిటరీ, మనకు సౌండ్స్ వినిపిస్తాయి ఆడిటరీ చెవులకి. సో అలాగే అన్ని స్మెల్ అని మూవీలో అయితే మనం స్మెల్ చూడలేము. అంటే సో ఆ 3 అయితే పనిచేస్తాయి, 3 సెన్సెస్ మనకు పనిచేస్తాయి. అందుకనే మనకు మూవీ నచ్చుతుంది అనమాట ఎక్కడైనా సరే. సో మనకు స్టోరీ ఏదైనా చదవడానికంటే మనకు మూవీస్ ఎందుకు ఎక్కువ నచ్చుతాయి అంటే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎవరన్నా ఇంకొక ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరన్నా ఇస్తారా? ఎవరన్నా వంశీ కానీ రిషిత్ కానీ ఎవరైనా ఇవ్వగలుగుతారా? అమిత మేడం ఉన్నారా మేడం? ఉన్నాను సార్, ఉన్నాను. సెషన్ మొత్తం వినుకుంటూ ఉన్నాను. ఎక్సలెంట్ సెషన్. I thought I should share this whatever little I could learn to my kids, and maybe I'll ask them to connect with you so that they will learn the technology to learn things easily. Okay, and move away from actual technology. Brain technology, they must get connected actually. The last video I have played, no? So అందులో ఒక పాయింట్ ఇంకోటి ఉంది. సో మదర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ గురు ఫర్ యువర్ మెమరీ. మదర్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ గురు. మీ మదర్ అన్ని నేర్పిస్తుంది. Nice session. Good job, Narendra garu. Your kids are learning. I hope they implement things and will keep connecting further also. okay, ma'am. Sure, ma'am. Yeah. So let's conclude it, sir. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you for the session. Actually, students learned it a lot. Memory techniques are very important for the students. If they learned it, if they apply it, that will be useful to them mostly. Thank you so much, sir. Thank you, Narendra sir, for the opportunity. Thank you very much. I am also very Our thankful to pleasure, you. sir. Our pleasure to have you as a trainer. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you very much from my bottom of heart. Thank you. Good night. Thanks, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. Thanks, sir. Recording జాగ్రత్తగా share చేసుకో. Okay, madam. Okay, thank you. कितने का